link from Dohazari to Cox's Bazar will be around 101 kilometers, and the future link from Ramu to Gunjam will be around 29 kilometers. This single-line dual gauge is provision for double line in the future. Local trains will also be provided, stopping at new stations to be provided at Dohazari, Satkania, Lohagara, Harbang, Charkaria, Dilohazara, Islamabad, Ramu, as well as at Cox's Bazar. The planned expansion of the Bangladesh rail network, with linkages to the Padma rail link via the Dhaka-Chittagong Express Railway project, permitting double-stacked containers to and from Chittagong and the future deep sea port at Mehshkhali, and permitting much faster travel times between Dhaka and Cox's Bazar. Emphasis will be on the broad gauge network, and regional and sub-regional connectivity, including the SARC and Trans-Asian railway corridors, with linkages to India, Myanmar, China and other countries. The new railway from Dohazari to Cox's Bazar will permit a future connection to the proposed deep sea port at Mehshkhali, with potential freight to be handled to and from the deep sea port. The railway will also provide for a future link from Ramu to Ukiah and Gunjam on the Myanmar border, with future connections to Myanmar, other ASEAN countries and the Trans-Asian Railway. This linkage will enable the introduction of tourist passenger trains, offering a high level of service, convenience and comfort. The trains will be able to travel from Dhaka via the Dhaka-Chittagong Express Railway, onto Chittagong and Cox's Bazar in 5 hours, compared to the current 12 hours by car or bus. The trains will have external advertising, and will serve as traveling billboards, with an exposure to millions of people along the Dhaka-Chittagong Cox's Bazar rail corridor. The Dhaka-Cox's Bazar trains will run as express trains, stopping only at Chittagong and Cox's Bazar. The Cox's Bazar rail terminal is designed to enhance the tourist experience, with an iconic building proposed in the form of a clamshell, in keeping with the marine environment of Cox's Bazar. The Cox's Bazar intermodal terminal. There will be complementary development, including transport terminals, tourism-related developments, hotels, commercial and high-rise residential developments. Passengers arriving at Cox's Bazar will be provided with convenient seamless transfers at the Cox's Bazar station, to cars, buses and other forms of transport to their final destinations. Social and environmental safeguards have been suitably addressed through investigations, extensive stakeholder consultations and development of appropriate mitigation measures. The project is being implemented at a capital cost of around $1.5 billion, and approval in principle for funding has been received from the Asian Development Bank. The new railway from Dohazari to Cox's Bazar and Ramu to Gunjam will provide many benefits to the local region and the nation, including permitting the arrival of over 26,000 passengers per day to Cox's Bazar, improving the connectivity between Dhaka, Chittagong and Cox's Bazar, providing increased mobility options for passengers, providing a safe, secure, speedy, convenient, comfortable, economic, sustainable and reliable transport link for tourists and the general public, providing employment opportunities for local communities during the construction, operations and maintenance phases.
providing a catalyst for establishment of a future deep-sea port at Meshkali, boosting the economic development of the region from Dohazari to Cox's Bazar and to Teknaf, providing a vital transport infrastructure link to connect with Myanmar to facilitate sub-regional and regional trade. Construction of this line is equivalent to 0.5% of GDP. থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমি আমার এই সেশনটা শুরু করতে চাচ্ছি। প্রথমে আমি বলে নিই এই সেশনটা একটা সেশন এর মাধ্যমে রেলওয়ে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন অফ রেলওয়ে ব্রিজ এর সম্পন্ন করতে হবে। ফলে আমাকে একটু দ্রুত যেতে হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় হয়তো কম ইম্পর্টেন্ট স্লাইডগুলো আমি একটু স্কিপ করে যাব। বাংলাদেশের যে রেলওয়ে ওনার পূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়ে আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে ছিল। Can you stop sharing the screen and share the screen again, and this time don't change that option to optimize for video, because Okay. your screen is optimized for video, so the text is getting blurred. Okay. So that's why, yeah. Share content. No. Go to the top, and there will be a option called stop sharing. Yes. Okay. Yeah, just click on that. Video setting? No. If you go to the top of the screen, the leftmost button will be stop sharing. Do you see stop? Yes. Stop sharing. Yes. Yeah. And yeah, so go back to the WebEx app, and now you should see the share button again. Okay. And this time just share the screen. Yeah. Because This you is did okay it for a video. Yes. I still see it blurred. I don't know why. Is your internet connection good there, or? Internet connection, I think. Okay. Okay, let's do once again. Can you stop the sharing again? Stop sharing. So now you go to the share button again, and to the top right, what do you see? Optimize for audio video or automatically optimize? Automatically optimize, you have to go. Can you click on that? And what Yes. other options do you see? I think it will be okay now. Is it okay? It's good. Yeah, perfect. Okay. Thank you, Mr. Rodhi. Yeah, no problem. Sorry to interrupt you. You can continue. No problem. Okay. Thank you. And owner for the rail line is previously only Bangladesh Railway. Now আমাদের মেট্রো রেল চালু হওয়ার পরে ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি ডিএমটিসিএল এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে দুইটা ওনার আমাদের। আমি এইখানে বাংলাদেশ রেলওয়ে যেটা ওনার সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। তো এই কোর্স কন্টেন্টে যেটা আমি রাখার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে যেটা সেটা
এবং ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেগুলো একটু দেখব। টাইপস অফ রেলওয়ে ব্রিজ যেগুলো বাংলাদেশে ইউজ হচ্ছে, different type of load according to the client's requirement. It is IRS bridge rules, IRS seismic code, IRS substructure rules, IRS steel bridge code, and fatigue code. And last, we want to show steel stranger girder of semi-through steel truss bridges. সাধারণত ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট তাদের টরের মাধ্যমে বলা থাকে। জেনারেলি ফর অ্যালাইনমেন্ট, ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট, ট্রাক এবং ব্রিজের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট এইভাবে বলে যে বাংলাদেশ রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করতে হবে, ASTM টেস্টিং মেটেরিয়াল সিস্টেম ইউজ করতে হবে, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ রেলওয়ে UIC ইউজ করতে হবে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অ্যারেমা আমেরিকান রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের এই কোডগুলো ব্যবহার করতে হবে, জেনারেল লেখা থাকে। বাংলাদেশ রেলের যে কোডগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়ে অ্যান্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ রেলওয়ে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফর ব্রড গেজ রেল লাইন, বাংলাদেশ রেলওয়ে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফর মিটার গেজ রেল লাইন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ম্যানুয়াল অফ ইনস্ট্রাকশন অন লং ওয়েল্ডেড রেল অ্যান্ড আদার পলিসি অ্যান্ড আদার্স। ব্রিজের ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো এগুলো দেখেন, স্ট্যান্ডার্ড ফর ব্রিজ অ্যান্ড কালভার্ট ডিজাইন। ক্লায়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে IRS স্ট্যান্ডার্ড রুলস স্পেসিফাইং দ্য লোডস অ্যান্ড ডিজাইন অফ দ্য সুপারস্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ফর IRS ব্রিজ রুলস, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্টিল ব্রিজ কোড, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল্ডিং কোড, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড কংক্রিট ব্রিজ কোড, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড সাবস্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন কোড, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ব্রিজ ম্যানুয়াল, IRC Indian Road Congress for the construction of river training and control works. এই জন্য যেহেতু ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই জন্য আমাদের এই IRS কোডগুলো জানা দরকার। তা আমি এক এক করে এই IRS কোডের মেন টপিকগুলো কি আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব। টরে আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যেমন all bridge, culvert and substructure has to be designed according with the modified BGML loading, broad gauge mainline loading and 25 ton axle loading 2008. Actually এইটা হচ্ছে লোডের নাম 25 ton loading 2008, considering double stacking containers, future electric traction lines and oversized consignment. আমাদের ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স, হরিজন্টাল ক্লিয়ারেন্স এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে ফিউচারে ডাবল স্ট্যাকিং যে কন্টেনার গুলো যায় সেই কন্টেনার গুলো যেতে পারে। এখন ডিজেল ইঞ্জিন চলে, ফিউচারে যদি ইলেকট্রিক ট্রাকশন লাইন হয়, ইলেকট্রিক ট্রেন যদি হয়, সেই যাতে ওর ভিতর দিয়ে যেতে পারে সেভাবে আমাদের ক্লিয়ারেন্স ডায়াগ্রাম রাখতে হবে। এবং ডিজাইন লাইফ ব্রিজের অল স্ট্রাকচারের 100 ইয়ার্স হতে হবে। এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট। তো ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাদের এইগুলো একটু জানা দরকার। এখন আমরা দেখি যে গেজ গুলো বলতে কি বোঝায়, কারণ আমরা যে লোড গুলো ইউজ করব সেই লোডের ভিতরে ব্রড গেজ, মিটার গেজ, স্ট্যান্ডার্ড গেজ, ন্যারো গেজ, বিভিন্ন গেজের কথা লেখা আছে, সেগুলো আছে। সেই জন্য আমরা দেখতে চাই গেজটা কি জিনিস। এখানে দেখেন দুইটা রেল লাইন আছে, দুইটা রেল লাইনের মাঝখানে যে ক্লিয়ার ডিস্টেন্সটা সেটাকে আমরা গেজ বলি। বাংলাদেশে ব্রড গেজ সাধারণত 1676 মিলিমিটার হয়। স্ট্যান্ডার্ড গেজ এইটা আমাদের এমআরটির ক্ষেত্রে 1435 মিলিমিটার ইউজ করা হচ্ছে। মিটার গেজ 1000 মিলিমিটার ইউজ করা হয়। ন্যারো গেজ আমাদের দেশে ইউজ করা হচ্ছে না। অ্যান্ড ডুয়াল গেজ, ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ মিলে একটা লাইন, যেটা তিনটা লাইন দেওয়া থাকে, একটা কমন লাইন দেওয়া থাকে, আর মিটার গেজের একটা লাইন এবং ব্রড গেজের একটা লাইন, তিনটা কম্বাইন্ড লাইন মিলে ডুয়াল গেজ হয়। শিডিউল অফ ডাইমেনশন, বিআর এর যে রিকোয়ারমেন্ট, ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা সেখানে বলা আছে শিডিউল অফ ডাইমেনশন মেনটেন করতে হবে বিআর এর।
এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশনের একটা বইয়ের যে টপ শিট যেটা সেটা দেখছেন শিডিউল অফ ডাইমেনশন। শিডিউল অফ ডাইমেনশনের ভিতরে এই যে ক্রস লাইনগুলো যেটা দেখছেন এই লাইনের মধ্যে ব্রিজের কোনো স্ট্রাকচার কোনো কম্পোনেন্ট এই লাইনের মধ্যে হতে পারবে না। এটা দেখেন ব্রডগেজ লাইনের জন্য সেন্ট্রাল লাইন থেকে 2825 মিলিমিটার, যে কোনো এক সাইডে 2825 মিলিমিটার। আমি যদি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে 5650 মিলিমিটারের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স, এই ক্লিয়ারেন্সের মধ্যে কোনো কিছু আসতে পারবে না। এবং ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স দেখেন 7350, এইখানে 7350 পর্যন্ত রাখা আছে, কিন্তু বর্তমানে বিআর বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে যারা ভায়াডাক্ট ডিজাইন করতে চান, রেল লাইনের উপর দিয়ে যদি কোনো স্ট্রাকচার যেতে চায়, বিআর তাদের বিভিন্ন সার্কুলার একটু বলছে যে 8500 মিলিমিটার হতে হবে। তা আমরা যখন কোনো স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে যাব তখন অবশ্যই খেয়াল করবো যে শিডিউল অফ ডাইমেনশন কি আছে এবং সেই অনুসারে আমাদের স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট গুলো যাতে ওর ভিতরে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখবো। টাইপস অফ রেলওয়ে ব্রিজ সাধারণত 3 ধরনের টাইপ থাকে, একটা মাইনর ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ। মেজর ব্রিজ বলছে ওই সমস্ত ব্রিজগুলো যেগুলো টোটাল ওয়াটারে 18 মিটার অর মোর, অথবা একটা ক্লিয়ার ওপেনিং 12 মিটার অর মোর। একটা স্প্যান যদি 12 মিটার এবং তার চেয়ে বেশি হয়, অথবা ওয়াটারওয়ের লেন্থ যদি 18 মিটার হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে মেজর ব্রিজ বলবো। আর এর চেয়ে কম যেগুলো সেগুলোকে মাইনর ব্রিজ বলবো। আর একটা ব্রিজ যেটা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ। Important bridges are those having a linear waterway 300 meter or total waterway cross section যেটা 1000 square meter or more। যদি লিনিয়ার ওয়াটারওয়ে 300 মিটার হয় অথবা ওয়াটারের যে ক্রস সেকশন এরিয়া সেটা যদি 1000 স্কোয়ার মিটারের বেশি হয় সেটাকে আমরা ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ বলবো। এই মেজর, মাইনর, মেজর এবং ইম্পর্টেন্ট এই ব্রিজগুলোকে আমরা একটা প্রজেক্টে বক্স কালভার্ট, ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার, সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার বা থ্রু ট্রাস এইভাবে ইউজ করে থাকি। এখন আমি যাই যে প্রজেক্টে যে সমস্ত স্ট্রাকচার গুলো ইউজ করা হচ্ছে তার ডিটেলিং। বক্স কালভার্ট আমরা সবাই দেখেছি অ্যাকচুয়ালি। স্প্যান এর এক একটা ভেন্ট সাধারণত 2 মিটার থেকে শুরু করে 1.5 মিটারও হয়, 2 মিটার থেকে শুরু করে 6 মিটার পর্যন্ত রাখা হয় এবং লেন্থ আপ টু 15 মিটার পর্যন্ত রাখা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আরেকটু বেশি রাখা হয়। ফিগারে যেটা দেখছেন যে 1 2 3 4 5 6 7 ভেন্ট রাখা। এই এক একটা ওপেনিং কে আমরা ভেন্ট বলি এবং ভিতরে যে ডিস্টেন্স এটাকে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বলি, আর ভিতরের হাইট কে ক্লিয়ার হাইট বলা হচ্ছে। তা সিঙ্গেল সেল এবং মাল্টি সেল হতে পারে, এটা একটা মাল্টি সেল বক্স কালভার্ট, এটা এক ভেন্টুর হতে পারে, এক সেলও হতে পারে। ইউজ ফর শ্যালো ডেপথ, যেখানে আপনার ইমব্যাঙ্কমেন্টের হাইট কম, নেভিগেশনের প্রয়োজন নাই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্যালো ডেপথের ক্ষেত্রে আমরা বক্স কালভার্ট গুলো ব্যবহার করে থাকি, যেখানে নেভিগেশনের প্রয়োজন নাই এবং এটা একটা লেস কস্ট স্ট্রাকচার। এবং ইমব্যাঙ্কমেন্টের মতো ট্রেন যখন বক্স কালভার্টের উপর দিয়ে যায় স্মুথ রাইডিং হয়, সেটা এই জন্য এই স্ট্রাকচারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং একটা নতুন প্রজেক্ট যখন শুরু হয় তখন দেখা যায় যে বক্স কালভার্টের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা এখন আরেকটা টাইপ যাচ্ছি, সেটাকে বলছি আমরা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার। ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার, এইখানে একটা গার্ডার, এখানে একটা গার্ডার এবং উপরে স্লিপার এবং রেল লাইন। যখন রেল লাইন কোনো গার্ডারের উপরে থাকে তখন আমরা তাকে ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার বলি। রেল লাইন ইজ অ্যাবভ দ্য স্টিল গার্ডার, স্টিল গার্ডারের উপরে যদি রেল লাইন থাকে সেটাকে আমরা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার বলি। এই ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারে দেখেন ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্সের কোনো প্রয়োজন হয় না, দুইটা গার্ডার খুব কাছাকাছি আনা যায়, ওভারটার্নিং এর জন্য যতটুকুন দরকার ততটুকুন রেখে খুব কাছাকাছি আনা যায় এবং কস্ট খুব কম হয়। কিন্তু প্রবলেম যে রেল লাইনের নিচেই এর ডেপথ যত স্প্যান বাড়ানো যায় এর ডেপথ নিচে বাড়তে থাকে, যে সমস্ত জায়গায় নেভিগেশন প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত জায়গায় এটা ইউজ করা যায় না। এটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার এবং অন্যান্য থ্রু ট্রাস গার্ডারের থেকে এটা লেস কস্ট
এটা ওপেন ডেক হতে পারে, এটা ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে, কম্পোজিট গাটার যেগুলো ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে। স্প্যান লেন্থ 10 মিটার থেকে 20 মিটারের মধ্যে রাখা হয়, কখনো কখনো 25 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এখানে নিচেই যেটা আমরা প্ল্যান দেখছি, প্ল্যানে এখানে ক্রস ফ্রেম, এই ফ্রেমটাকে আমরা বলছি ক্রস ফ্রেম, কোথাও কোথাও ক্রস গার্ডার ইউজ করা হয়। এইগুলো ক্রস ফ্রেম এবং এগুলো ব্রেসিং, ডায়াগোনাল ব্রেসিং। এখানে ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারে, এটাও ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার। আগের ছবিতে আমরা ক্রস ফ্রেম ইউজ করেছি, এখন আমরা ইউজ করছি ক্রস গার্ডার। তাহলে দুইটা সিস্টেমে করা যেতে পারে, একটা ক্রস গার্ডার এবং ক্রস ফ্রেম। এটা স্লিপার, এখানে রেল লাইন। এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফ্যাব্রিকেশন কিছু হয়েছিল ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারের। আমরা ইন্ডিয়াতে কাশিয়ানি গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া প্রজেক্ট এবং মাঝগ্রাম ধলাচার প্রজেক্টে আমরা ফ্যাব্রিকেশন চেক করতে গিয়েছিলাম। এখানে এটা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার, এইখানে এটা প্লেট গার্ডার, এটা ক্রস ফ্রেম। এই ক্রস ফ্রেম এই প্লেট গার্ডার উপরে স্লিপার বসানো হবে এবং রেল লাইন এইভাবে চলে যাবে। এইখানে এটা পেইন্ট করা হয়েছে, পেইন্ট করার পরে পেইন্টিংটার থিকনেস কি রকম, ডিএফটি বলে, এটা চেক করা হচ্ছে। এটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার, ওইটা আমরা ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার বললাম, এটা একটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার। রেল লাইন পাসেস ইনসাইড দ্য গার্ডার ডেপথ, এটা একটা গার্ডার, এটা একটা গার্ডার, এটা ক্রস গার্ডার, এইগুলোকে আমরা স্ট্রিঞ্জার বলি। এইখানে স্ল্যাব, ব্যালাস্ট ধরে রাখার জন্য স্ল্যাব, এটা স্লিপার, রেল লাইন। এখন রেল লাইন, এটা টপ ফ্ল্যাঞ্জ, এটা বটম ফ্ল্যাঞ্জ। আমাদের এখন টপ ফ্ল্যাঞ্জ এবং বটম ফ্ল্যাঞ্জের মাঝখান দিয়ে রেল লাইন যাচ্ছে। এই সিস্টেমটাকে আমরা, এই ফ্লো সিস্টেমটাকে আমরা বলি সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার। স্প্যান কেপ নরমালি 15 মিটার টু 35 মিটার। এটা সাধারণত আমরা 15 থেকে 35 মিটার পর্যন্ত স্প্যান রাখি। এটা সুইটেবল ফর নেভিগেশন স্ট্রিম। যেহেতু রেল টপ থেকে বটম সফিট অফ দ্য গার্ডার এখানে একটু কম করা যায়, সেজন্য নেভিগেশন যেখানে প্রয়োজন যে স্ট্রিমে, সেখানে এটা সুইটেবল। নিড টু ফলো দ্য শিডিউল অফ ডাইমেনশন। ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারে আমার যেহেতু গার্ডার নিচে ছিল, এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশন ফলো করার প্রয়োজন হয় নাই। এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশন যেহেতু ফলো করতে হচ্ছে, সেই জন্য সেন্টার টু সেন্টার স্প্যানটা, ক্রস গার্ডারের ডিস্টেন্সটা বেশি রাখতে হচ্ছে। সেন্টার টু সেন্টার ডেক টাইপ প্লেট গার্ডারে ছিল 1.85 মিটার, কিন্তু সেমি থ্রু প্লেট গার্ডারে 6.2 মিটার। কারণ আমার এখানে শিডিউল অফ ডাইমেনশনের যে লাইন আছে সেটা ক্রস করে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। এটা ওপেন ডেক হতে পারে, ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে। এখন ব্যালাস্টেড ডেক হলে যেটা সুবিধা, এটা যদি ওপেন ডেক হয়, যখন ট্রেন চলে তখন এক্সট্রা সাউন্ড হয়। এইটা একটু, যারা প্যাসেঞ্জার থাকে হঠাৎ করে এক্সট্রা সাউন্ড চলে আসে, তারা কমফর্ট ফিল করে না, এবং আশেপাশে যারা বসত বাড়ি যেগুলো আছে সেখানে নয়েজ পলিউশন হয়। সেজন্য ব্যালাস্টেড ডেকটা এই ক্ষেত্রে উপকারী, নয়েজ কম হয় এবং যারা প্যাসেঞ্জার থাকে তাদের রাইডিং কমফর্ট হয়। এখানে আমরা এলিভেশনে একটা সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই ডটেড লাইনটা রেল লাইন এবং উপরেরটা টপ অফ দ্য গার্ডার, মেন গার্ডার। এখানে একটা সেকশন দেখানো হয়েছে যেখানে ব্যালাস্ট নাই। এই লাইনটা যেটা দেখছেন আপনারা, সেটাকে শিডিউল অফ ডাইমেনশন লাইন বলে। এই লাইন ক্রস করে কোনো স্ট্রাকচার করা যাবে না। এটা ক্রস গার্ডার, এগুলোকে স্ট্রিঞ্জার বলে, এটা স্লিপার। এটা ওপেন ডেক, এটাকে নি ব্রেসিং বলা হয়, কে ব্রেসিং বা নি ব্রেসিং বলে। এটা আমাদের একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন যখন ছিল, আমাদের ডিজাইন করা একটা ব্রিজ।
সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার ব্রিজ, রেলওয়ে ব্রিজ কনভার্সন প্রজেক্টের পার্বতীপুর পঞ্চগড় যখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল তখন ছবিটা তোলা। এটা এখন ওপেন হয়ে আছে। দেখেন আমার যে সার্কেল যে মার্ক করা আছে এই অংশটা হচ্ছে সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার এবং সামনের অংশটা থ্রু ট্রাস। নেভিগেশনের প্রয়োজনে থ্রু ট্রাস করা হয়েছে মাঝখানের স্প্যান, এবং কস্ট কমানোর জন্য সাইডের স্প্যানগুলো আপনার সেমি থ্রু করা হয়েছে, সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার করা হয়েছে। একটা 35 মিটার স্প্যানের সেমি থ্রু প্লেট গার্ডারের হাইট অনেক হতে পারে, সেটা দেখেন ম্যান হাইটের চেয়ে অনেক বড়। এটা হ্যান্ডেলিং করাও অনেক কঠিন, সেজন্য বেশি স্প্যানের ক্ষেত্রে আমরা থ্রু ট্রাস ব্রিজে চলে যাই। এখানে আমি একটা থ্রু ট্রাস ব্রিজের জাস্ট এলিভেশন এবং একটা সেকশন দেখিয়েছি। থ্রু ট্রাস ব্রিজ যত স্প্যান হবে তত আসলে কস্ট বাড়ে। স্প্যান 35 থেকে 100 মিটার পর্যন্ত এটা হতে পারে। লং স্প্যান নিডস ফর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স। আমাদের যে নেভিগেশনের জন্য আমাদের লং স্প্যান দরকার হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের থ্রু ট্রাস ব্রিজ ডিজাইন করার প্রয়োজন হয়। এটা ব্যালাস্টেড ডেক হতে পারে, ওপেন ডেক হতে পারে, আবার ব্যালাস্টলেস হতে পারে, যেটা কংক্রিট ব্লকের উপর দিয়ে রেলগুলো আটকানো থাকে, সেটাও হতে পারে। এইখানে উপরের এই মেম্বার গুলোকে বলা হয় টপ বুম বা টপ বিম বা টপ গার্ডার, বটমটা বলা হয় বটম বিম বা বটম গার্ডার। এটাকে ভার্টিক্যাল মেম্বার, এগুলোকে ডায়াগোনাল মেম্বার। এইটাকে এন্ড পোর্টাল বলে, সাইডের যে ফ্রেমটা আছে এটার এন্ড পোর্টাল বলে, আর মাঝখানে গুলো ইন্টারমিডিয়েট পোর্টাল বা সোয়ে পোর্টাল বলে। আর এখানে যে ব্রেসিং গুলো থাকে, এই ব্রেসিং এর এন্ডে যেটা থাকে এগুলো হচ্ছে এন্ড পোর্টাল ব্রেসিং, আর মাঝখানে যেগুলো থাকে সেগুলোকে সোয়ে ব্রেসিং বলা হয়। বাম পাশে যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে এইটা আমাদের ডিজাইন করা একটা ব্রিজ, থ্রু ট্রাস ব্রিজ, ফ্যাব্রিকেটেড ইন চায়না, দ্যাট ইজ ইন ওয়েদার স্টিল ব্রিজ অন ফেনী রিভার। ঢাকা চিটাগাং যে রেল লাইন আছে ফেনী নদীর উপরে। ওয়েদার স্টিলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর টপের 1 মিলিমিটার অর সামথিং একটা রাস্টিং হয়, রাস্টিং হয়ে সেটা অন্য টোটাল বডিকে প্রোটেক্ট করে। এটার জন্য পেইন্ট করতে হয় না। বাট এটার প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে স্যালাইন জোন বা যে পানির খুব কাছাকাছি যেখানে খুব বৃষ্টি হয় সে সমস্ত জায়গায় এটা কম কাজ করে। আমরা এটা ফেনী নদীর উপরে এটা করা হয়েছে ওয়েদার স্টিল দিয়ে, এটা নর্মাল স্টিল, এগুলো পেইন্ট করার প্রয়োজন হয়। এইখানে এই গার্ডারটা মকআপ টেস্ট বলে। আমরা ডিজাইন করার পরে ফেব্রিকেশনে যখন যাই, ফেব্রিকেশন হওয়ার পরে প্রত্যেকটা পার্টস জয়েন করতে হয়। জয়েন করার সময় অনেক প্রবলেম দেখা যায় যে কোনো নাট জয়েন করা যাচ্ছে না, বা কেম্বারিং ঠিক মতো হচ্ছে না, বা প্রি স্টেচিং যেগুলো করা থাকে সেগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না। এইগুলো প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট ফ্যাব্রিকেট করার পরে অ্যাসেম্বল করতে হয়। এটাকে মকআপ টেস্ট বলে। এটা আমরা একটা থ্রু ট্রাস ব্রিজ ইন্ডিয়াতে করা হয়েছিল, সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এটাও আমাদের একটা ডিজাইন থ্রু ট্রাস ব্রিজ, এটা পদ্মা রেল লিঙ্কে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এইখানে কিছু পোর্শন আছে ব্যালাস্টেড, কিছু পোর্শন আছে যেগুলো ভায়াডাক্টের সাথে আছে, পদ্মা ব্রিজের আগে ভায়াডাক্টের সাথে আছে, সেইগুলো ব্যালাস্টলেস আছে কংক্রিট ব্লকের উপর দিয়ে। আমি যেটা বলছিলাম যে এন্ড পোর্টাল, এইটাকে আমরা এন্ড পোর্টাল বলছি। মাঝখানের এইটাকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট পোর্টাল বা সোয়ে পোর্টাল বলছি। এখানে উপর দিয়ে কিছু ব্রেসিং আছে, টপ ডায়াগোনাল ব্রেসিং, এরকম করে নিচে দিয়েও কিছু ব্রেসিং আছে, বটম ডায়াগোনাল ব্রেসিং। এই যে এইটা টপ বিম, এটা বটম বিম, এটা 100 মিটার স্প্যান থ্রু ট্রাস।
আমাদের লং স্প্যান করার প্রয়োজন হয়, কারণ আমরা এই ব্রিজগুলো সাধারণত নদীর উপরে, যে সমস্ত নদীর উপরে করি, এই নদীর মালিক হচ্ছে BIWTA। তাদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমার স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল থেকে বিভিন্ন ক্লাস অনুসারে কত ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে এবং হরাইজন্টালি কত ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে, তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমাদের ডিজাইন করতে হয়। সেজন্য আমাদের লং স্প্যান ব্রিজে যাওয়া লাগে এবং স্প্যান ফিক্স আপ করার আগে এই নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স কি আছে সেটা দেখার প্রয়োজন হয়। BIWTA এর দুইটা গেজেট এখানে দেখছেন, 2010-এ এবং 2018। 2010-এ তারা এই ক্লাসগুলো দিয়ে একটা গেজেট তৈরি করেছিল এবং 2018-তে তারা আরেকটু মডিফাই করে বিভিন্ন নদীর একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে, কোন নদী কোন ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছে। তা আমরা দেখি ক্লাস 1 রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স 18.3 মিটার লাগবে এবং হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স 76.22 মিটার লাগবে। সেকেন্ড ক্লাস 2 রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স 12.2 মিটার এবং হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স 76.22 মিটার লাগবে। ক্লাস 3 রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে 7.62 মিটার এবং হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে 30.48 মিটার। এবং ক্লাস 4 রিভারের ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে 5 মিটার এবং হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে 20 মিটার। এই ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্সটা আমি আগেই বললাম যে স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল থেকে মাপতে হয়, হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল থেকে নয়। তো ডিজাইন হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল থেকে স্ট্যান্ডার্ড হাই ওয়াটার লেভেল একটু নিচুতে থাকে। আমরা এখন ব্রিজ রুলস যেগুলো ইউজ করতে হবে, IRS রুলস যেগুলো ইউজ করতে হবে, তার প্রথমে আছে ব্রিজ রুলস। এই ব্রিজ রুলস এর মধ্যে লোড কিভাবে সুপার স্ট্রাকচার এবং সাব স্ট্রাকচারে লোড কিভাবে যাবে সে সম্পর্কে এখানে বলা আছে। মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ব্রিজ রুলস, এখানে এটা বলা আছে ব্রিজ রুলস। টপ চেহারা এরকম, এটা 2017 সাল পর্যন্ত কারেক্টেড করা। ব্রিজ রুলস অনুসারে কতগুলো লোড আমার ধরতে হবে: ডেড লোড, লাইভ লোড, ডাইনামিক ইফেক্ট, ফোর্স ডিউ টু কার্ভেচার, এসেন্ট্রিসিটি অফ দ্য ট্রাক, টেম্পারেচার ইফেক্ট, frictional resistance of the expansion bearing, longitudinal forces, racking forces, forces on parapet, wind pressure, forces effect due to earthquake, erection force and effect, derailment loads, loads due to pressure quick relay system, force due to accidental impact loading. The dead load আমরা আসলে যে মেম্বার গুলো যে লোডটা মুভ করে না সেটা ডেড লোড, আর যে কম্পোনেন্টটা ডিজাইন করতে চাই সেটাকে আমরা সেলফ ওয়েট বলি, আর সেই কম্পোনেন্টের উপরে যে সমস্ত ডেড লোড গুলো থাকে সেগুলোকে আমরা সুপার ইম্পোজ ডেড লোড বলি। আমরা যখন ব্যালাস্টেড ডেক ট্রাক ডিজাইন করব, ব্রিজ ডিজাইন করব, ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে আমার 400 মিলিমিটার ব্যালাস্ট কুশনের ডেপথ ধরে আমার ডিজাইন করতে হবে এবং মিটার গেজের ক্ষেত্রে 300 মিলিমিটার ধরতে হবে এবং এটা ডেড লোড ধরার ক্ষেত্রে আবার চেক করতে হবে 300 মিলিমিটার ব্রড গেজের ক্ষেত্রে এবং 250 মিলিমিটার মিটার গেজের ক্ষেত্রে। এটা কেন দরকার? যখন আমার ইম্প্যাক্ট হয়, থিকনেস বেশি হলে ইম্প্যাক্ট ফোর্স একটু কমে যায়, থিকনেস কম হলে ইম্প্যাক্ট ফোর্স একটু বেড়ে যায়। তা আমরা দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় 400 থেকে 300 পর্যন্ত ব্রড গেজের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি, সেজন্য এটা আমাদের অবশ্যই 400 মিলিমিটার ডেড লোড ধরতে হবে এবং 300 মিলিমিটার ধরে চেক করতে হবে। IRS ব্রিজ রুলস, এটা লাইভ লোড ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে, ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে তার ডিস্টেন্স 1676 মিলিমিটার। এই ক্ষেত্রে আমরা টরে দেখেছি আমাদের লোডের নাম লেখা ছিল 25 টন লোডিং 2008। এখানে বিভিন্ন ধরনের লোডিং আছে, 25 টন লোডিং আছে, ব্রড গেজ মেন লাইন লোডিং 1985, ডিএফসি লোডিং, হেভি মিনারেল লোডিং, বিভিন্ন ধরনের লোডিং আছে। তা আমরা যদি একটা ঠিক মতো জানি তাহলে বাকিগুলো আমরা করতে পারবো। সেজন্য আমি এইখানে 25 টন লোডিং 2008 সম্পর্কে ডিটেল বলার চেষ্টা করেছি। বাকিগুলো এটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন বাকিগুলো আপনারা এমনি বুঝতে পারবেন। এখানে বলতেছে উইথ এ ম্যাক্সিমাম এক্সেল লোড 245.2 কিলোনিউটন
or 25 ton loading for locomotive. ট্রেনের ইঞ্জিনকে আমরা লোকোমোটিভ বলি। আর ট্রেন লোড 91.53 kilonewton per meter or 9.33 ton per meter on both sides of the locomotive. তাহলে আমাদের 25 টন লোডিংটা কি হচ্ছে? দুইটা লোকোমোটিভ থাকবে 25 টনের এবং সামনে এবং পিছনে ট্রেনের লোড থাকবে যেটা 9.33 টন পার মিটার। এই হুইল লোড গুলো আরএস ব্রিজ রুলস তাদের সুন্দর চার্টের মাধ্যমে আমাদের কাজ করার সুবিধার্থে একটা ডায়াগ্রাম করে দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড লোডিং এর, সেগুলোকে আমরা বলি ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, ইইউডিএল। ফর বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার ফোর্স সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অ্যাপেন্ডিক্স গুলো ইউজ করে আমরা ডিজাইন করতে পারি। ইইউডিএল শ্যাল বি ইউজড ফর সিম্পলি সাপোর্টেড স্প্যান। In case of continuous superstructure over support, the bending moments and shear force will be designed wheel load দিয়ে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। এখন 25 টন লোডিং 2008, এই লোডিংটা 5টা কম্বিনেশনের মাধ্যমে এই লোডিংটা। প্রথম কম্বিনেশন 1 হচ্ছে ডাবল হেডেড ডিজেল লোকো। আমাদের দেশে যে ইঞ্জিনগুলো চলে সেইগুলো ডিজেল ইঞ্জিন। এইখানে একটা চিহ্ন এবং এইখানে একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, এইটা মানে হচ্ছে একটা ট্রেন, একটা ইঞ্জিন, সরি একটা ট্রেন, একটা ইঞ্জিন, একটা লোকো, এইটা মানে হচ্ছে আর একটা লোকো। এই লোকোগুলোর প্রত্যেকটা এক্সেলের লোড 25 টন লোডিং এবং ডিস্টেন্স এখানে দিয়ে দেওয়া আছে। দুইটা ইঞ্জিনের পরে যেই জায়গা থাকে, তো কোনো স্প্যানে যদি এরকম জায়গা থাকে তাহলে সেইখানে ট্রেন লোড বসবে। এখানে আমরা যখন হুইল লোড ইউজ করব তখন ট্রাকটিভ ইফেক্ট, আমি ট্রাকটিভ ইফেক্ট সম্পর্কে পরে আলাপ করব। ব্রেকিং ইফেক্ট এর এত পার্সেন্ট যত লোড থাকবে তার এত পার্সেন্ট ধরে করতে হবে। আর একটা কম্বিনেশন 2 আমরা বলছি 5টা কম্বিনেশনে 25 টন লোডিং 200H। কম্বিনেশন 2 হচ্ছে ডাবল হেডেড ইলেকট্রিক লোকো। যখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন আসবে তখন 22.5 টন লোড দিয়ে এটা করতে হবে এবং স্পেসিং এরকম থাকবে, আগের স্পেসিং থেকে এটা ডিফারেন্ট। নাম্বার 3 কম্বিনেশন ইলেকট্রিক লোকো বোবো ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইঞ্জিন, এই রকম ইঞ্জিন যদি থাকে তাহলে এইটা দিয়ে করতে হবে। কম্বিনেশন 4 উইথ ডাবল হেডেড 25 টন লোকো। এইখানে 25 টন লোকো কিন্তু স্পেসিং দেখেন ডিফারেন্ট, আগের থেকে অনেক ডিফারেন্ট। and combination 5 with double headed 22.5 ton loco, এখানে 22.5 ton loco কিন্তু এই স্পেসিং 1.65 স্পেসিং খুব কম। এই 5টা কম্বিনেশনের মাধ্যমে আসলে 25 টন লোডিং 2008। এখানে আমরা এখন যেটা বললাম ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড, ইইউডিএল, যে চারটা করে দিয়েছে সেই চারটা আমরা এখন দেখছি, যা আরএস ব্রিজ রুলস 25 টন লোডিং 2008 ব্রড গেজের ক্ষেত্রে ইইউডিএল। এখানে লেন্থ একটা দিয়েছে, লেন্থ এখানে বেন্ডিং এর জন্য, বেন্ডিং মোমেন্ট বের করার জন্য টোটাল লোড এটা কিলোনিউটন টন, এটা শেয়ার ফোর্সের জন্য টোটাল লোড কিলোনিউটন টন। এটা সিডিএ মানে হয় কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট, মানে আমরা যারা ইম্প্যাক্ট ফোর্স যেটা সেইটা এখানে বের করে দিয়েছে। এটা কিভাবে বের করা হয় সেটা আমরা একটু পরে দেখাবো। আমরা জাস্ট লোডিংটা কিভাবে নেয় সেই নিয়ে একটা দেখি। এখানে বলছে যে ফর বেন্ডিং মোমেন্ট L is equal to the effective span in meter। যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয় তাহলে সেন্টার টু সেন্টার অফ দ্য বিয়ারিং যে লেন্থটা থাকে সেটাকে আমরা ইফেক্টিভ লেন্থ ধরি। আর ফর শেয়ার ফোর্স L is the loaded length in meter to give the maximum shear force। লোডেড লেন্থটা কি? আমাদের সেন্টার টু সেন্টার বিয়ারিং এর পরেও বিয়ারিং এর পরের দিকে আরেকটা ওভারহ্যাঙ্গিং থাকে, দুই পাশে বিয়ারিং এর দুই পাশে ওভারহ্যাঙ্গিং থাকে। তো এই টোটাল লেন্থকে আমরা বলতেছি লোডেড লেন্থ। তাহলে শেয়ার একই ব্রিজের জন্য শেয়ারের বের করার জন্য একটা লেন্থ নিতে হবে এবং মোমেন্ট বের করার জন্য একটা লেন্থ নিতে হবে। যেমন আমাদের যদি 25 মিটার সেন্টার টু সেন্টার স্প্যান হয়
25 মিটারের জন্য আমরা এত কিলোনিউটন মোমেন্ট বের করার জন্য নিব, কিন্তু 25 শেয়ার বের করার জন্য দুই পাশে যেহেতু ওভারহ্যাঙ্গিং আছে, দুই পাশে যদি 500 1 মিটার হয়, তাহলে 26 টনের জন্য 26 মিটারের জন্য শেয়ারের যে ভ্যালুটা আসবে সেইটা আমরা নিব। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ক্রস গার্ডারের ক্ষেত্রে the live load on the cross girder will be equal to the half of the total load of the bending of the length equal to the twice the distance over the center of the cross girder. এখানে বলছে যে ক্রস গার্ডারের ক্ষেত্রে যে লেন্থ গুলো আমরা নিব সেটা হচ্ছে সেন্টার টু সেন্টার যে ডিস্টেন্স থাকে ক্রস গার্ডার, এরকম দুইটা ডিস্টেন্স নিব। যদি 2.5 মিটার ডিস্টেন্স থাকে তাহলে আমরা 2.5 ইন্টু 2 5 মিটার ডিস্টেন্সের যে লোডটা সেই লোডটা নিব, সেই লোডটা নেওয়ার পরে 2 দিয়ে ভাগ করব। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্রস গার্ডারের উপরে যখন লোড পড়ে সেই স্প্রিং এর মতো ব্যবহার করে, সেই জন্য লোডেড লেন্থটা বেশি হয়ে যাবে। এখানে একটা বিষয় বলছে যে আমরা যখন স্প্যান হিসাব করব, যদি কোনো স্প্যান এর মাঝখানে থাকে তখন আমরা ইন্টারপোলেট করে বের করব, এই লোডগুলো ইন্টারপোলেট করব। এইখানে 130 মিটার পর্যন্ত দেওয়া আছে, লেন্থ পর্যন্ত দেওয়া আছে। আর একটা জিনিস বলা আছে যে ইউডিডিএল ফর বেন্ডিং এন্ড শেয়ার ফোর্স গিভেন অ্যাপেন্ডিক্স এ আর নট অ্যাপ্লিকেবল ফর ব্যালাস্টেড ডেক স্প্যান আপ টু 18 মিটার। যদি ব্যালাস্টেড ডেক হয় এবং স্প্যান 8 মিটারের মধ্যে থাকে তার জন্য আর একটা অ্যাপেন্ডিক্স আছে, সেই অ্যাপেন্ডিক্স আমি পরে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই অ্যাপেন্ডিক্সটা এটা লেন্থ 8 মিটার পর্যন্ত, কুশন ডেপথ 200 300 400 500 এইগুলো সহ লোডটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে, এখান থেকে নিতে বলছে। আর এস ব্রিজ রুলসে আরো কিছু বিষয় আছে, যে ডিরেলমেন্ট লোড যখন ব্যালাস্টেড ডেক হবে, আমাদের সাধারণত ব্রিজের উপরে আমরা হুইল গার্ড দিয়ে থাকি। আমাদের আগের ড্রয়িং এ দেখবেন যে ডুয়েল গেজের ক্ষেত্রে সাধারণত 3টা লাইন হওয়ার কথা, সেখানে প্রত্যেকটা লাইনের পাশে পাশে আর একটা করে রেল আছে, 6টা রেল আছে। তার মানে ব্রিজের উপরে হুইল গার্ড রেল দেওয়া থাকে। সেই গার্ড রেল যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে আমাদের ডিরেলমেন্ট লোডটা হিসাব করতে হবে? 2 vertical line load at 25 meter kilonewton per meter is 1.6 meter apart parallel to the track most unfavorable position. 1.6 মিটার মানে 1.676 কে 1.6 মিটার ধরছে, সেই লোডটা ধরে আমাদের ডিরেলমেন্ট লোড হিসাব করতে হবে। আর এখানে স্ট্যাবিলিটির ক্ষেত্রে বলছে যে কোনো একদিকে 94 কিলোনিউটন পার মিটার ধরে 20 মিটার পর্যন্ত অ্যাক্ট করার পরে যে লোডটা থাকে সেটা যাতে ট্রেন একদিকে গেলে উল্টে পড়ে না যায়, সেজন্য স্ট্যাবিলিটি হিসাবের জন্য এইটা চেক করতে হবে। এখন আমরা আসি ডিসপারশন অফ দ্য রেলওয়ে। আমরা যখন ballasted deck slab use করব distribution through the sleepers and ballast, the sleeper may be assumed to distribute the live load uniformly on the top of the ballast over the area contact. এখানে দেখেন দুই টাইপের স্লিপার দেখানো আছে, একটা হচ্ছে দুইটা রেল লাইন টোটাল মিলে একটা, আর এইখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা রেল লাইনের নিচে একটা। এইখানে বলতেছে the load under the sleeper shall be assumed to be dispersed by the field including the ballast at a slope not greater than half horizontal and 1 vertical. তার মানে এইখানে একটু কনজারভেটিভ, আমরা সাধারণত 1 horizontal 1 vertical করে যে স্লোপটা পাই, এইখানে বলতেছে যে 2 vertical 1 horizontal, horizontal ডিস্টেন্স একটু কমায়, একটু কনজারভেটিভ। and all deck slabs shall be designed for both type of sleeper. তো এই স্লিপার ধরেও লোড কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় সেটা হিসাব করতে হবে, এই স্লিপার ধরে লোড কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় সেটা হিসাব করতে হবে। আমরা এখানে টাইপ 1 স্লিপার ধরে কিভাবে লোড ডিস্ট্রিবিউট হয় সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। Distribution through RCC slab, when there is effective lateral transmission of shear force, the load may be further distributed at a right angle to the span of the slab equal to 1/4
span of each side. আমাদের ব্যালাস্ট থেকে যে ডিস্ট্রিবিউশন হলো, ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার পরে স্ল্যাবে আসলো, স্ল্যাবের এই ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে যে স্প্যান, ক্লিয়ার স্প্যান যেটা থাকে, একটা বস কালভার্টের কথা চিন্তা করেন যে ক্লিয়ার স্প্যান যে থাকে সেই স্প্যানের 1/4 এই পাশে 1/4 এই পাশে টোটাল যোগ করার পরে স্প্যান যেদিকে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। 1/4 of level loaded length on each side of the loaded area in case of cantilever. ক্যান্টিলিভারের ক্ষেত্রে তো দুই পাশে যাবে না, এক সাইডে থাকবে, সেজন্য 1/4 এক সাইডে নিতে হবে। নো ডিস্ট্রিবিউশন থ্রু দ্য স্ল্যাব মে বি অ্যাসিউমড ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য স্প্যান। স্প্যানের দিকে ডিস্ট্রিবিউশন হবে না, ডিস্ট্রিবিউশন হবে ভার্টিক্যাল টু স্প্যান। এখন কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট আমরা যেগুলো হাইওয়ে ব্রিজের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট যেগুলো দেখেছি সেটা হচ্ছে এইখানে সিডিএ বলে, কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট। এটা 2.4.1 IRS bridge rules. CDA shall be obtained by using the following formula. সেখানে আমরা সাধারণত বিজি ব্রড গেজ লাইন যেটা ডিজাইন করি সেটা হচ্ছে 160 কিলোমিটার পার আওয়ারের জন্য ডিজাইন করি, এবং মিটার গেজ লাইন সাধারণত 100 কিলোমিটার পার আওয়ারের জন্য ডিজাইন করি। সিডিএ ফর সিঙ্গল ট্র্যাক যদি একটা হয়, রেল লাইন যদি একটা হয়, তাহলে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে ডিজাইন করব। সিডিএ ইকুয়াল টু 0.15 প্লাস 8 ডিভাইডেড 6 প্লাস এল, এবং এই সিডিএ এর ভ্যালু একের চেয়ে বেশি হইতে পারবে না, একের চেয়ে ছোট হবে। এখন এই এলটা কত হবে? দ্য লোডেড লেন্থ অফ স্প্যান ইন মিটার ইন পজিশন অফ দ্য ট্রেন গিভিং দ্য ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস অফ দ্য মেম্বার আন্ডার কনসিডারেশন। লোডেড লেন্থ আমরা এর আগে মোমেন্ট এবং শেয়ার বের করার সময় আমরা সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ একটা বলেছি, আর একটা হচ্ছে লোডেড লেন্থ, ওভারঅল লেন্থ যেটা বলেছি সেটা। তো এইখানে লোডেড লেন্থ বলতে ওভারঅল লেন্থ বোঝাবে, সেটা মেন গার্ডার ডিজাইন করার সময় এই এল ভ্যালুটা ওভারঅল লেন্থ হবে। 1.5 টাইমস দ্য ক্রস গার্ডার স্পেসিং ইন কেস অফ দ্য স্ট্রিঞ্জার। স্ট্রিঞ্জার যখন আমরা ডিজাইন করব সেইটা হচ্ছে ক্রস গার্ডারের যে সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং আছে তার 1.5 টাইমস এই এল হবে। তার মানে স্ট্রিঞ্জারের আমরা যদি সিডিএ বের করতে চাই, তাহলে এই সেন্টার টু সেন্টার যে ক্রস গার্ডার আছে তার 1.5 এল দিয়ে গুণ করতে হবে। আর যদি ক্রস গার্ডারের আমরা বের করতে চাই, সিডিএ বের করতে চাই ক্রস গার্ডারের, তাহলে সেন্টার টু সেন্টার যে ক্রস গার্ডার আছে সেই ক্রস গার্ডারের যে ডিস্টেন্স, সেই ডিস্টেন্সকে 2.5 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। আমরা পরের স্লাইডে একটু অঙ্ক করে দেখার চেষ্টা করি। সিডিএ ফর স্ট্রিঞ্জার, যদি সেন্টার টু সেন্টার 2.5 মিটার অফ ক্রস গার্ডার হয়, তো স্ট্রিঞ্জারের এল হবে 2.5 ইন্টু 1.5, সেই ক্ষেত্রে এইভাবে 0.15 এল ইন্টু 6 প্লাস 2.5 সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স অফ দ্য ক্রস গার্ডার ইন্টু 1.5, এবং এইটা অবশ্যই একের চেয়ে কম হইতে হবে। আর যদি ক্রস গার্ডার হয়, ক্রস গার্ডার 2.5 ইন্টু 2.5, সেই ক্ষেত্রে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স অফ দ্য ক্রস গার্ডার 2.5 এবং এই মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর 2.5, সেক্ষেত্রে 0.803 হবে। হুইল লোড ডিসপারশন অফ দ্য বক্স কালভার্ট, আমরা হুইল লোড কিভাবে বক্স কালভার্টের উপর একটু ডিসপারশন হয় সেখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। 25 টন লোডিং 2008 এ আমি ধরে নিলাম আমার একটা ইফেক্টিভ স্প্যান 4.35 মিটার। ইম্প্যাক্ট যেটা বের করি, ইম্প্যাক্ট 0.932, ডেপথ অফ ফিল 0.9 এর যদি কম হয়, আমরা ধরলাম এখানে আমার ব্যালাস্ট আছে 300 মিলিমিটার, ডেপথ অফ ফিল 300, সেই ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা 2 ইন্টু ডি মাইনাস 0.9 ইন্টু হাফ ইন্টু সিডিএ, এখানে যে সিডিএটা বসানো আছে সেই সিডিএটা গুণ করে কমায় নিতে হবে। ডিসপারশন কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্টের ভ্যালু ফিলিং এর উপর ভিত্তি করে কমে যাবে। ডিসপারশন ইফেক্টটা আমরা দেখি, স্লিপারের উইথ হচ্ছে 2.745, একটা স্লিপারের উইথ হচ্ছে 2.745, ডেপথ অফ ফিল 300 মিলিমিটার, স্প্যান হচ্ছে 4.35। the effect of dispersion is equal to sleeper width
2.745 plus depth of fill divided by 2 plus span divided by 4 into 2 দুই সাইডে ডিসপারশন হচ্ছে দেখেন 5.22 মিটার। এখন আমরা 25 টন লোডিং এ এক্সেল লোড হচ্ছে 245.2 কিলো নিউটন পার মিটার, সরি এখানে মিটার স্কয়ার হবে না, মিটার হবে। লাইভ লোড ইনক্লুডিং ডাইনামিক হবে, এখানে আমরা 0.77 পেয়েছি, এটাকে 1.77 তে মাল্টিপ্লিকেশন করলে টোটাল ডাইনামিক ইফেক্ট সহ যে লোডটা সেটা পেলাম। লোড অন স্ল্যাব হবে পি বাই ই, পি ডিভাইডেড বাই ই করলে যে লোডটা হবে সেটাই হুইল লোড অন স্ল্যাব হবে এবং সেটা দিয়ে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। আরএস ব্রিজ রুলস ডাইনামিক ইফেক্ট, এখানে বলা আছে যদি অনেকগুলো ট্রাক হয় সেগুলো সাম মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করতে হবে, কোথাও 0.6.72 এরকম মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করতে হবে। আর যদি স্টিল স্লিপার হয়, আমরা ওপেন ডেক যে ব্রিজগুলোর কথা বলছি যেখানে ব্যালাস্ট নাই, সেখানে অনেক জায়গায় আমরা উডেন স্লিপার ইউজ করি, আবার এখন আমরা স্টিল স্লিপার ইউজ করি। তো যখন স্টিল স্লিপার ইউজ করব তখন এই ফর্মুলা দিয়ে স্টিল স্লিপার যখন ডিজাইন করতে হবে তখন এই ফর্মুলা দিয়ে কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। এই বিটা হচ্ছে গার্ডার টু গার্ডারের যে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স, সে এটা বি। দ্য স্পেসিং অফ দ্য মেন গার্ডার ইন মিটার, এই অনুসারে যদি মেন গার্ডার স্প্যান 7.5 মিটার হয় সেই ক্ষেত্রেও এই ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করতে হবে। এটা ডেপথ অফ ফিল, আমি একটু আগেই এটা আলাপ করে ফেলছি, ডেপথ অফ ফিল যদি 900 মিলিমিটারের চেয়ে কম হয় তাহলে এই ফর্মুলা ইউজ করে কোএফিশিয়েন্ট অফ ডাইনামিক অগমেন্ট কমায় নিতে হবে। যদি 900 হয় তাহলে এই আগের ফর্মুলায় যে সিডিএ ছিল তার অর্ধেক নিতে হবে এবং 3 মিটার হলে 0 হবে। আর 900 টু 3 মিটারের মাঝখানে হলে ইন্টারপোলেট করে নিতে হবে। আর কংক্রিট গার্ডার যেগুলো স্প্যান 25 মিটার এন্ড লার্জার, সেই ক্ষেত্রে সিডিএ ভ্যালু 4.1.1, মানে আগের যে সিডিএ ভ্যালু যেটা বের করছি সেই অনুসারে করতে হবে। এখন আমরা দেখি যে ট্রাকে যদি ইসেন্ট্রিসিটি থাকে তাহলে কিভাবে আমরা সেই ইসেন্ট্রিসিটি কাউন্ট করব। একটা ট্রাক যদি স্ট্রেট হয়, স্ট্রেট অ্যালাইনমেন্টও থাকে, তাহলে ইসেন্ট্রিসিটি কাউন্ট করতে হবে। For ballasted deck bridges, even straight alignment and eccentricity of the center of the track from the design alignment up to 100 mm shall be considered in the purpose of the design. তা সমস্ত লাইনেই আমার মিনিমাম 100 মিলিমিটার ইসেন্ট্রিসিটি কনসিডার করতে হবে। এখানে দেখেন একটা স্প্যান 35 মিটার, এখানে ইউডিএল এত, কোএফিশিয়েন্ট ডাইনামিক অগমেন্ট এত, টোটাল লোড সমান এত, মেন গার্ডারের টোটাল লোড এত। এখন এই মেন গার্ডারের টোটাল লোড ইন্টু 0.1, এই মিটারে যেহেতু এখানে 100-কে 1000 তে ভাগ করলে 0.1 হয়, এবং 6.2 এটা সেন্টার টু সেন্টার অফ দ্য গার্ডারের যে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স আছে সেই গার্ডারের ডিস্টেন্সে ভাগ করে এডিশনাল যে ফোর্স থাকবে সেই ফোর্স এই ফোর্সের সাথে যোগ করে নিয়ে তারপরে ইসেন্ট্রিসিটির জন্য এটা ডিজাইন করতে হবে। আর যদি কার্ভেচারের উপরে থাকে সেই কার্ভেচারের জন্য আমার ডিজাইন করতে হবে সি ইকুয়াল টু ডব্লিউ স্কয়ার বাই 124 আর, এবং এই লোড বিজি 25 টন বিজি লোডিং এর জন্য রেলের টপ থেকে 1830 মিলিমিটার উপরে অ্যাক্ট করবে, এই অনুসারে ডিজাইন করতে হবে। আমি পরে একটা ম্যাথ করছি সেইটা একটু দেখায়। যদি কোনো কার্ভেচারের ডিগ্রি অফ কার্ভেচার 3 ডিগ্রি হয় তখন রেডিয়াস ইকুয়াল টু সিম্পল একটা ফর্মুলা দিয়ে আমরা রেডিয়াস বের করে ফেলবো। স্পিড আমি ধরলাম 100 কিলোমিটার পার আওয়ার, সেই ক্ষেত্রে টোটাল লোড আসতেছে লাইভ লোড প্লাস ইম্প্যাক্ট, এখানে লাইভ লোড প্লাস ইম্প্যাক্ট এখানে 63 পয়েন্ট সামথিং, আর সি হবে ডব্লিউ ভি স্কয়ার বাই 127 আর, এটা করলে 8.54, এটা হরাইজন্টাল ফোর্স আসতেছে। এই ফোর্সটা কাজ করবে রেল টপ থেকে 1.8 মিটার দূরে, এখানে বিমের সেন্টার থেকে 1.8 আমরা যোগ করে নিলাম, সে 2.4 মিটার। সেন্টার টু সেন্টার গার্ডার, এই গার্ডারের সেন্টার টু সেন্টার 1.85 মিটার, সো এডিশনাল লোড আসতেছে 8.54 into 2.4 divided by 1.85 equal to 11.6 ton. এই 11.6 টন 63 সাথে
যোগ করে আমাদের 75.96 এই লোডের জন্য, এই টন পার মিটারের জন্য আমার একটা গার্ডার ডিজাইন করতে হবে। টেম্পারেচার ইফেক্ট, আমরা যদি সিম্পলি সাপোর্টেড গার্ডার এক্সপানশন জয়েন্ট দিই তাহলে টেম্পারেচারের ইফেক্ট খুব বেশি কাউন্ট হবে না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কতটুকুন এক্সপানশন হবে গার্ডারের লেন্থ অনুসারে আমাদের ক্যালকুলেশন করে বের করে সেই পরিমাণ আমাদের এক্সপানশন গ্যাপ রাখতে হবে। সাধারণত 25 মিলিমিটারের নিচে আমরা রাখি না। ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স ডিউ টু এক্সপানশন বিয়ারিং এর রেজিস্ট্যান্সের কারণে আমাদের ভার্টিক্যাল লোডের এই ফ্রিকশন কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে যে ফোর্সটা আসবে সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স ডিউ টু বিয়ারিং এর জন্য এই রেজিস্ট্যান্স ফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, ভার্টিক্যাল লোডের সাথে এই রেজিস্ট্যান্স ফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন, এই কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে আমরা রেজিস্ট্যান্স ফোর্স পাবো। ফর স্লাইডিং বিয়ারিং অফ দ্য পিটিএফই অর ইলাস্টোমেট্রিক বিয়ারিং, এটা 0.1 দিয়ে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। এখন আমরা লঙ্গিটিউডনাল ফোর্স নিয়ে কথা বলবো। লঙ্গিটিউডনাল ফোর্স সাধারণত ট্রাকটিভ ফোর্স, ব্রেকিং ফোর্স, রেজিস্ট্যান্স ডিউ টু বিয়ারিং অ্যান্ড লং ওয়েল্ডেড রেল ইফেক্ট। লং ওয়েল্ডেড রেল, কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডেড রেল। ট্রাকটিভ অথবা ব্রেকিং ফোর্স কিভাবে বের করে? 25 টন লোডিং, ব্রড গেজ লোডিং এর জন্য লঙ্গিটিউডনাল ফোর্স। এই লঙ্গিটিউডনাল ফোর্সের স্প্যান অনুসারে এটা বের করতে হবে। এখানে দেখেন ট্রাকটিভ ফোর্স কিলোনিউটন মিটার, ব্রেকিং ফোর্স কিলোনিউটন মিটার, ম্যাক্সিমাম এত। তার মানে আমার একই সাথে ট্রাকটিভ এবং ব্রেকিং এক সিঙ্গেল লাইনের জন্য ট্রাকটিভ ব্রেকিং হিসাব করার দরকার নাই। এটার ভিতরে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে সেটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে। ট্রাকটিভ এবং ব্রেকিং, যেটা ট্রাকটিভ মানে হচ্ছে যে একটা গাড়ি যখন ব্রিজের উপরে যায় তখন যদি সেই স্পিড আরো বাড়ায়, ভেলোসিটি যদি স্পিড যদি বাড়ায় তাহলে ব্রিজের উপরে সে একটা ফোর্স পিছন দিকে দিবে, এটা হচ্ছে ট্রাকটিভ ফোর্স। আর ব্রেকিং ফোর্স হচ্ছে ব্রিজের উপরে যে যদি গাড়ি ব্রেক করে তাহলে সামনের দিকে একটা ফোর্স দিবে, সেটা হচ্ছে আমরা ব্রেকিং ফোর্স বলছি। এই দুইটা ফোর্সের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা আমাদেরকে নিতে হবে। এইখানে যদি কোনো স্প্যান মাঝামাঝি পড়ে, যেমন 60-65 এর যদি মাঝামাঝি পড়ে, তো লং স্প্যানের এটাই তাই বলছে, লঙ্গার লোডেড লেন্থটা নেওয়ার কথা বলছে। যেমন 34-36, কোনো স্প্যান যদি 35 হয় তাহলে 36 স্প্যানের জন্য যেটা সেটা নিতে বলছে। ইন বিটুইন গিভেন লেন্থ, লঙ্গার লোডেড লেন্থ কনসিডার করতে হবে। লঙ্গিটিউডনাল ফোর্সেস, লং ওয়েল্ডেড রেল ইফেক্ট। লং ওয়েল্ডেড রেল সাধারণত আমরা বলি আগে প্রত্যেকটা 12 মিটার লেন্থ পর পর একটা গ্যাপ ছিল, এখন আসলে 5টা 7টা 10টা এরকম করে ওয়েল্ডিং করে ফেলা হচ্ছে। ওয়েল্ডিং করার ফলে একটা লং ওয়েল্ডেড রেল ইফেক্ট আসতেছে। সাধারণত 250 মিটার ব্রড গেজের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে লং ওয়েল্ডেড রেল বলেও, এবং 500 মিটার মিটার গেজের ক্ষেত্রে লং ওয়েল্ডেড রেল বলি। এটার আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, রেস্ট্রিক্টেড সেকশন ফর ওয়ান ব্লক সেকশন, সেটাকে লং ওয়েল্ডেড রেল। আর কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডেড রেল বলবো যে আমার যদি একটা স্টেশন থেকে আর একটা স্টেশন বা একটা সেকশন থেকে, সেকশন বলতে এটাই বোঝায় যে একটা স্টেশন থেকে একটা স্টেশন পর্যন্ত যদি আমার কন্টিনিউয়াস থাকে সেটা আমরা কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডেড রেল বলবো। এর হিসাব কিতাবের জন্য, এর ইফেক্ট হিসাবের জন্য, টেম্পারেচারের জন্য, কিভাবে আমাদের ব্রিজে ফোর্স আসবে, তারপর লঙ্গিটিউডনাল ফোর্সের জন্য কিভাবে আসবে এবং ভার্টিক্যাল ফোর্সের জন্য কিভাবে আসবে, আইআরএস ব্রিজ রুলস ইউআইসি কোডকে ফলো করে, ইউআইসি 77R3R এই কোডকে রেফার করে দিয়েছে। এখানে আমরা একটু যাব না, আইআরএস ইউআইসি কোড এটাকে রেফার করছে। লঙ্গিটিউডনাল ফোর্স, ব্যালাস্টেড ডেক ব্রিজ উইদাউট বিয়ারিং, যে সমস্ত ব্রিজগুলো আছে, বক্স কালভার্ট, স্ল্যাব ব্রিজ যেগুলো আছে, এই জন্য লং রেল ইফেক্ট হিসাব করার প্রয়োজন নেই। আর যে সমস্ত ব্রিজের ক্ষেত্রে আমরা স্পেশাল জয়েন্ট, রেল ফ্রি ফ্যাসেনিং জয়েন্ট ইউজ করি, সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট ইউজ করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লং ওয়েল্ডেড রেল এর ইফেক্ট হিসাব করার প্রয়োজন নাই। এখানে it shall be ensured that additional stress in rail as per computation done
provision UIC এত, do not exceed the given below. যখন লং ওয়েল্ডেড রেল হবে, একটা রেল লাইনের মধ্যে অতিরিক্ত ফোর্স এত বেশি হইতে পারবে না, সেটা 60 কেজি রেলের ক্ষেত্রে, 52 কেজি রেলের ক্ষেত্রে এত হইতে পারবে না, যখন আমরা ইউআইসি কোড ধরে অ্যানালিসিস করব। এবং যখন ইউআইসি কোড ধরে অ্যানালিসিস করব, তখন একটা ট্রাক যদি লোডেড কন্ডিশনে থাকে তাহলে 25 টন কিলোনিউটন পার মিটার ধরে যে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স, একটা হচ্ছে উপরে রেলের উপরে ফোর্স দেওয়া হবে এবং আর একটা ব্যালাস্ট নিচের থেকে রেজিস্ট্যান্স দিবে। যদি ওই ট্রাকটা আনলোডেড থাকে তাহলে 25 টন কিলোনিউটন পার মিটার এই ফোর্স দিয়ে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স ধরে হিসাব করতে হবে। আর যদি ট্রাকটা লোডেড থাকে তাহলে 50 কিলোনিউটন পার মিটার ধরে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স হিসাব করতে হবে। এখানে ফর দ্য ডিজাইন অফ দ্য নিউ ব্রিজেস ইন কেস অফ রিবিল্ডিং অফ দ্য এক্সিস্টিং ব্রিজ, ডিসপারশন অফ লংগিটিউডনাল ফোর্স শ্যাল নট বি অ্যালাউড। লংগিটিউডনাল ফোর্সের কোনো ডিসপারশন হবে না। আর মোর দ্যান ওয়ান ট্রাকের ক্ষেত্রে এই মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর ইউজ করা যাবে। When consider, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, when considering seismic force, only 50% of the gross tractive or braking force to be reduced by taking dispersion and distribution of the longitudinal force and shall be considered along with the horizontal seismic force along or across the direction of the traffic. তার মানে আমরা যখন লংগিটিউডনাল ফোর্সের সাথে সিসমিক ফোর্সের যে কম্বিনেশন করব, তখন লংগিটিউডনাল ফোর্সের 50% আমরা নিব। র্যাকিং ফোর্স, র্যাকিং আমরা এত সময় অ্যালং দ্য ট্রাক যে ফোর্সটা, সেই ফোর্সটা লংগিটিউডনাল ফোর্স আমরা ধরলাম। র্যাকিং ফোর্স হচ্ছে যখন ট্রেন চলতে থাকে তখন পারপেন্ডিকুলার টু ট্রাক একটা ফোর্স কাজ করে, সেটাকে আমরা র্যাকিং ফোর্স বলবো। এই র্যাকিং ফোর্সের জন্য মেন গার্ডার ডিজাইন করা লাগবে না। লেটারাল বেসিং যেগুলো আমরা দিব, যে ব্রেসিং গুলো ডায়াগোনাল বেসিং বা লেটারাল বেসিং যেগুলো দিব, সেগুলো উইন্ড লোড বা আদার সেন্ট্রিফিউগাল লোডের সাথে র্যাকিং ফোর্স হিসাব করতে হবে 5.88 কিলোনিউটন পার মিটার। এই লোডটা ধরে জাস্ট লেটারাল বেসিং ডিজাইন করতে হবে। দ্য লেটারাল লোড নিড নট বি টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট when the calculated stress in chord of flange of the main girder. মেন গার্ডারে যখন আমরা ডিজাইন করবো তখন র্যাকিং ফোর্স আমরা ধরবো না। ফোর্সেস অন প্যারাপেট, প্যারাপেটের উপরে টপের উপরে 1.47 কিলোনিউটন পার মিটার, এটা হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে হবে। উইন্ড প্রেসার, উইন্ড প্রেসার আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বেসিক উইন্ড প্রেসার আছে সেটা বিএনবিসি অনুসারে ফলো করব। ফলো করে স্ট্যান্ডার্ড গাইড অনুসারে ওই স্ট্যান্ডার্ড যে ফর্মুলা আছে সেই অনুসারে আমরা প্রেসার নির্ণয় করব। প্রেসার নির্ণয় করার পরে যদি দেখা যায় ওই লোকেশনের প্রেসার 1.47 কিলোনিউটন পার মিটার স্কয়ারের বেশি হয়ে গেছে, তখন ব্রিজের উপরে কোনো লাইভ লোড ধরা যাবে না। সাধারণত ব্রিজের উপরে এই প্রেসারের চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে ব্রিজের জন্য যে লাইভ লোড এবং ব্রিজের উপরে যে ট্রেন থাকবে ট্রেনের উপরেও এই উইন্ড ফোর্সের হিসাবটা করতে হবে। যখন উইন্ড ফোর্স প্রেসারটা 1.47 কিলোনিউটন পার মিটার স্কয়ারের বেশি হয়ে যাবে ব্রড গেজ লাইনের ক্ষেত্রে, তখন ওর উপরে কোনো লাইভ লোড আছে বলে এটা ধরা যাবে না। ফর আনলোডেড স্প্যান অ্যান্ড ট্রেসেল, net exposed area shall be considered as 1.5 times the horizontal projected area of the span. এইটা যখন ট্রেসেল আমরা ইউজ করব সেই সময় ওর যে এক্সপোজড এরিয়া আছে তার 1.5 টাইমস এরিয়ার উপরে যে ফোর্স আছে সেই ফোর্স অ্যাপ্লাই করব। কিন্তু যদি আমাদের প্লেট গার্ডার হয়, for which area of the leeward girder shall be multiplied by the factor shown below. এখন আমার যদি প্লেট গার্ডার হয়, প্লেট গার্ডারের দুইটার স্পেসিং, when the spacing of the leeward girder does not exceed half of its depth, যখন প্লেট গার্ডারের ডেপথের অর্ধেকের চেয়ে বেশি দূরত্ব হবে না তখন লিওয়ার্ড সাইডে 0 ধরতে হবে। যখন প্লেট গার্ডারের ডিস্টেন্স এক্সিডিং হাফ ডেপথ এন্ড আপ টু ফুল ডেপথ, তখন লিওয়ার্ডে পয়েন্ট, উইন্ডওয়ার্ডে যে উইন্ড প্রেসার আমরা নিছি লিওয়ার্ডে 0.25 দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। যখন ফুল ডেপথ অ্যান্ড 1.5 টাইমস ডেপথের স্পেসিং হয়ে যাবে তখন 0.5 টাইমস। when greater than 1.5 times of the depth up to twice the depth
depth or more, তখন উইন্ডওয়ার্ড সাইডে যে লোড প্রেসার নেওয়া হয়েছে লিওয়ার্ড সাইডে সেম প্রেসার ধরতে হবে। আইআরএস ব্রিজ কোডে 2.1 সাইসমিক ফোর্সটা সাইসমিক ব্রিজ কোডে রেফার করে দিয়েছে। আগে এখানে ছোট্ট কিছু ফর্মুলা দেওয়া ছিল, আলফা বেটা আই এরকম করে। আলফা মানে জন কোফিশিয়েন্ট, বেটা মানে সয়েল কোফিশিয়েন্ট, আই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর, এরকম একটা কোফিশিয়েন্ট দিয়ে আগে করা ছিল। এখনকার কোডে ওইগুলো ডিলিট করে দিয়ে 2017 থেকে এই কোডটাকে রেফার করে দিয়েছে। রেফার্স টু সিসমিক কোড আর্থকোয়েক রেজিস্ট্যান্স ডিজাইন অফ দ্য রেলওয়ে ব্রিজ, effect of earthquake. The effect of earthquake motion that shall be considered in the seismic design bridge include the inertial force, displacement, earth pressure, hydrodynamic pressure and liquefaction pressure. তার মানে এই সিসমিক ফোর্স গুলোকে ইনার্শিয়াল ফোর্স যেটা আমরা এইচ দিয়ে যেগুলো বের করি, কোফিশিয়েন্ট অফ সিসমিক আর্থ কোফিশিয়েন্ট যেগুলো দিয়ে বের করে একটা ফোর্স বের করি, এগুলো ইনার্শিয়া। ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা তো বুঝছি, আর্থ প্রেসারের উপরেও সিসমিক ইফেক্ট নিতে হবে, হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট প্রেসার নিতে হবে। হাইড্রোডাইনামিক মানে যেখানে ওয়াটার আছে সেখানে ওয়াটারের হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট নিতে হবে, এবং লিকুইফ্যাকশন অফ দ্য সয়েলের যে লিকুইফ্যাকশন ইফেক্ট আছে সেটা নিতে হবে। আর আমি সিসমিক বইয়ের যে টপ শিটটা সেটা এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা ডাউনলোড করলে, আমি যতগুলো কোড দেখাচ্ছি এগুলো সব ডাউনলোড করতে পাওয়া যায়, এগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। সিসমিক ডিজাইন কোডের আসলে ফিলোসফি আমরা এর আগে যত এই কোর্সে ডিজাইন যে ফিলোসফি, একই ধরনের ফিলোসফি, সার্ভিসিবিলিটি লিমিট স্টেট, আলটিমেট লিমিট স্টেট অ্যান্ড দ্যাট ডাকটাইল বিহেভিয়ার। তো এটা নিয়ে আমি বেশি আলাপ করব না, এগুলো অনেক আলাপ হয়েছে। অ্যান্ড ডাকটাইল ডিটেলিং ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য পিআর অর পোর্টাল অফ দ্য ব্রিজ লোকেটেড টু সিসমিক 3, 4, 5। এই 3 সিসমিক জোন 3, 4 এবং 5 এর জন্য ডাকটাইল ডিটেলিং করা ম্যান্ডেটরি। সরি, 1 minute. সরি। সিসমিক জোনে দেখেন এইখানে তাদের জোন কোফিশিয়েন্ট 2, 3, 4 and 5, জোন হচ্ছে 2, 3, 4 and 5, 1 তারা দেয় নাই। জেড এর ভ্যালু 2 তে 0.1, 3 তে 0.16, 4 এ 0.24 এবং 5 এ 0.36। সরি, এটা সিমিলার বিএনবিসি কোড অনুসারে দেখেন 1, 2, 3, 4। বিএনবিসির 1 হচ্ছে 2 এর মতো, 2 হচ্ছে 3 এর মতো, 3 হচ্ছে 4 এর মতো, 4 হচ্ছে 5 এর মতো। তো আমরা যখন ওখানে 4 বলবে তখন আমাদের কোডের সাথে 3 এর সাথে রিলেট করব। আমাদের বিএনবিসির কোডের কোএফিশিয়েন্ট গুলো এখানে দেখানো হয়েছে। Yeah, Engineer Ansujaman, Yes, yes. sorry to interfere. You can take a 2 to 3 minutes break. It's completely okay because you've already passed an hour. It will be better. I think so. It will be better. Want to take 5 minutes 5 break? minutes. Yes. It will be better. Okay. Thank you. So everyone, we will back within 5 minutes. Thank you for being with us.
So can I start now? Yes, sure. Okay, thank you. আমরা এইটা ন্যাচারাল পিরিয়ড কিভাবে বের করে সিসমিক ফোর্সের জন্য ব্রিজের জন্য নরমালি ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল কোফিসিয়েন্ট একটা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট টিভি ইজ দ্য ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট নরমালি হরাইজন্টাল কোফিসিয়েন্টটা বের করে তার 2/3 যদি আমরা নিয়ে নিই এই কোড অনুসারে 2/3 ভ্যালু যদি নিই সেটা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে বাট স্পেশালি যদি আমরা কিছু করতে চাই simply supported structure is uniformly flexible rigidity and fundamental period TV can be calculated by 2 by pi L square divided by m by EI. L equal to span length, m equal to mass per unit length, EI is equal to flexural rigidity of the superstructure, and for elastic analysis are equal to 1 ধরতে হবে তখন। Sir, you are muted. So I have to back. Yes, now you're unmuted. We can hear you. So I have to back. Okay. Not working. Maybe from here? Yes, sir. It will be better. Yes. আমরা হরাইজন্টাল কোফিসিয়েন্ট বের করে তার 2/3 যদি নিয়ে নিই সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্টিক্যাল কোফিসিয়েন্টটা নিতে পারি এবং এটা সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অ্যাস্টোতে সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইনের ক্ষেত্রে সিসমিক ইফেক্ট নিই না কিন্তু আইআরএস কোড অনুসারে আপনার সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট নিয়ে ডিজাইন করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে স্ট্রেস ইনক্রিজ করা যায় বাট এটা সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট নিতে হবে টিভি ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই এখানে হাওয়ার সিম্পলি সাপোর্টেড স্ট্রাকচার উইথ ইউনিফর্মলি ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড টিভি vertical motion TV can be estimated TV equal to twice pi L square divided by m into EI এখানে L হচ্ছে স্প্যান লেন্থ m হচ্ছে মাস পার ইউনিট লেন্থ মানে টোটাল লোড বের করার পরে ওখানে যদি স্প্যান দিয়ে ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে টোটাল মাস পার ইউনিট লেন্থ ইআই হচ্ছে ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি অফ দ্য সুপার স্ট্রাকচারের যে ফ্লেক্সুরাল রিজিডিটি সেটা বসাইতে হবে হরাইজন্টাল কোফিসিয়েন্টটা আমরা কিভাবে বের করি সিম্পলি সাপোর্টেড ব্রিজ যদি হয় দ্য ভাইব্রেশন ইউনিট অফ দ্য সাবস্ট্রাকচার ক্যান বি আইডিয়ালাইজড অ্যাজ এ সিঙ্গল ক্যান্টিলিভার পিআর ক্যারিং দ্য সুপারস্ট্রাকচারাল মাস রেস্টিং অন ওয়েল পিআর মানে এটা যদি ক্যান্টিলিভার একটা স্প্যান হয় একটা ব্রিজ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারি টুয়াইস পাই ডেল্টা বাই জি এই ডেল্টা হচ্ছে সুপারস্ট্রাকচারের উপরে যে লোড আছে সেই লোডটা পেয়ারের মাথার উপরে আমরা দেওয়ার পরে স্ট্রাকচারে যে পরিমাণ রিফ্লেকশন হবে সেটা ডেল্টা ইন মিটার সেটাকে আমরা যদি জি দিয়ে ভাগ করি সেটা সেটা টুয়াইস পাই গুণ করলে যে পিরিয়ডটা পাবো এটা ইন সেকেন্ড পাওয়া যাবে এখানে আইআরসি কোডে আর একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে এটা আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন in general PR shall be considered fixed at foundation level however in case of soft soil deep foundation
soil flexibility may be considered in the calculation of the natural period. Subsoil যদি থাকে তো subsoil এর যে flexibility ওটা consider করতে হবে. Moment of inertia can be considered for calculation of the time period. In case of RCC bridge pier, 75% gross moment of inertia may be considered as crack moment of inertia in absence of detailed calculation. তাহলে এইখানে আমাদের ক্রাক মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নিতে হবে, সেইটা নর্মাল গ্রস মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া 75% নিয়ে আমরা করতে পারি। সাইসমিক কোডের জন্য যতগুলো মেথড ব্যবহার করা হয় বের করার জন্য, সেগুলো হচ্ছে সাইসমিক কোফিশিয়েন্ট মেথড, রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড, টাইম হিস্টরি মেথড, নন লিনিয়ার পুশওভার মেথড। The recommended method of analysis described in table, আমি টেবিলে যাচ্ছি, দেখেন একটা টেবিল, এখানে যদি আমার ব্রিজটা রেগুলার হয় তাহলে সিসমিক কোফিশিয়েন্ট মেথড ইউজ করতে হবে, ব্রিজটা যদি স্পেশাল রেগুলার হয় তাহলে রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড ইউজ করতে হবে, ব্রিজটা যদি রেগুলার হয় তাহলে রেসপন্স স্পেকট্রাম মেথড অথবা টাইম হিস্টরি মেথড অথবা নন লিনিয়ার পুশওভার অ্যানালিসিস মেথডে ডিজাইন করতে হবে। তো রেগুলার ব্রিজ আমরা কাকে বলবো? রেগুলার ব্রিজ এটা স্ট্রেট হবে এবং এর স্টিফনেস আসলে চেঞ্জ হবে না অল থ্রু দ্য স্প্যান, এবং অ্যাডজাস্টেড স্প্যানের যে পিয়ার থাকবে একটার স্টিফনেস থেকে আর একটার স্টিফনেস 25%-এর বেশি হতে পারবে না। আর এর ভিতরে পড়বে গার্ডার ব্রিজ, টি বিম, ট্রাস ব্রিজ, হ্যামার হেডেড ব্রিজ, ব্রিজ হ্যাভিং সিঙ্গেল or multiple simply supported span on each span less than 120 মিটার এবং height of the foundation less than 30 মিটার। এই টাইপের ব্রিজগুলো যদি হয় এবং তার একটা সিঙ্গেল স্প্যান যদি 120 মিটারের কম হয় এবং ডেপথ অফ পিয়ার যদি 30 মিটারের কম হয় তাহলে সেটাকে আমরা রেগুলার ব্রিজ বলবো। স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ কি বলবো? যে এই সমস্ত ব্রিজগুলোর স্প্যান যদি 120 মিটারের বেশি হয় এবং পিয়ার হাইট যদি 30 মিটারের বেশি হয় সেইগুলোকে আমরা স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ বলবো। পিয়ার হাইট যদি পাইল ফাউন্ডেশন হয় তো পয়েন্ট অফ ফিক্সিটি থেকে এই হাইটটা হিসাব করতে হবে। স্পেশাল রেগুলার ব্রিজ এইগুলো ছাড়া যে সমস্ত স্পেশাল ব্রিজ আছে, সাসপেনশন ব্রিজ, ক্যাবল স্টেট ব্রিজ, আর্চ ব্রিজ, ব্যাসকুল ব্রিজ, ইরেগুলার ব্রিজ স্কিউ যদি 30 ডিগ্রি হয় and above with span more than 60 মিটার shall be considered, এইগুলোর 60 মিটারের অ্যাবভ এবং স্কিউ 30 ডিগ্রি, আর এই সমস্ত ব্রিজগুলো স্পেশাল ইরেগুলার ব্রিজের মধ্যে পড়বে। আর স্পেশাল ইরেগুলার ব্রিজ হলে আমাদের এই মেথডে অ্যানালিসিস করতে হবে। সিসমিক কোফিশিয়েন্ট যদি আমরা পেয়ে যাই, ফোর্স কিভাবে পাই এটা আমাদের সব আমরা জানি, এরকম করে আমাদের বের করতে হবে। যদি স্কাউট ডেপথের নিচে 30 মিটার নিচেই সিসমিক ফোর্স আপনি যান তখন 0.5 এইচ নিতে হবে। তারপরে আরো কমানোর যে ইয়েটা সেটা এখানে বলা আছে। এইচ ভ্যালুটা আমাদের বিএনবিসি তে যেটা বের করি সে একই রকম প্রায়, আমরা এখানে 2/3 জেড দিই, এখানে হাফ জেড দেওয়া আছে, Z/2 I/R SA/G। এই ক্ষেত্রে এইভাবে বের করতে হবে। এখানে জেড মানে জোন ফ্যাক্টর, আই ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর, আর রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর, SA/G এভারেজ অ্যাক্সিলারেশন কোফিশিয়েন্ট। এখানে পিরিয়ড যদি আমরা জানি বিভিন্ন সয়েল টাইপের জন্য এই গ্রাফ থেকে আমরা SA/G পেয়ে যাব। আর আই এবং আর একটা টেবিল দেওয়া আছে, এই টেবিল অনুসারে আমরা নিব। এখানে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। রেলওয়ে ব্রিজের ক্ষেত্রে অল ইম্পর্টেন্ট ব্রিজ রুট 1.5, আর যদি মেজর ব্রিজ বলা থাকে কোনো রুট না বলা থাকে তাহলে আমরা 1.25 নিব। এই অনুসারে আমরা আই ধরবো এবং রেসপন্স মডিফিকেশন ফ্যাক্টর আর যেটা যদি ডাকটাইল ডিটেলিং থাকে তাহলে এরকম, না থাকলে এরকম, এগুলো এখানে ডিটেল দেওয়া আছে, এই অনুসারে আমাদের আর কনসিডার করতে হবে। আর লোড কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে বলা আছে যে আরএস কংক্রিট ব্রিজ কোডে যে লোড কম্বিনেশন আছে সেই লোড কম্বিনেশনের ভিতরে কম্বিনেশন নাম্বার 2, এই কম্বিনেশন দ্বারা এ বি সি এই তিনটা কম্বিনেশন দ্বারা চেঞ্জ করতে হবে। এতে আলটিমেট লিমিট যখন ডিজাইন করব আর এটা যখন সার্ভিস লিমিট চেক করব আর এটা কনস্ট্রাকশন স্টেজ যখন চেক করব তখন এইভাবে করতে হবে।
আর আমরা আমাদের বিএনবিসি তেও দেখেন যখন বোথ সাইড 100% 30% এখানে সিস্টেম আছে, অথবা ELX স্কয়ার বা ELU স্কয়ার একই ফর্মুলা আমরা ইউজ করব। হাইড্রোডাইনামিক ফোর্সেস, আমরা সিসমিক ফোর্সের জন্য ওয়াটারের যে কারেন্ট আছে, এই ওয়াটার কারেন্টের জন্য হাইড্রোডাইনামিক ফোর্স হবে। সেই হাইড্রোডাইনামিক ফোর্স কিভাবে পিআর এর উপরে কাজ করবে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। এফ ইকুয়াল টু সিএস ডব্লিউ, সি ইজ কোফিশিয়েন্ট, এই টেবিলে কোফিশিয়েন্ট দেওয়া আছে সিই। এইচ বাই এ এর উপর নির্ভর করে। এইচ হচ্ছে আপনার হাইট অফ দ্য সাবমার্স পোর্শন অফ দ্য পিয়ার, এ হচ্ছে রেডিয়াস অফ ইনভেলপিং সিলিন্ডার। এইটা পরের একটা চার্ট আছে, সেখানে দেখা যাবে রো ডব্লিউ ইউনিট ওয়েট অফ ওয়াটার, ডব্লিউ ইকুয়াল টু ওয়েট অফ ওয়াটার অফ দ্য ইনভেলপিং সিলিন্ডার, রো ডব্লিউ পাই এ স্কয়ার এইচ। এখন এই এটা কিভাবে বের করে এখানে দেখানো আছে। সরি, এটা প্রেসার ডায়াগ্রাম। প্রেসার ডায়াগ্রামের কোথায় C1 C2 C3 কিভাবে হবে এখানে দেওয়া আছে। আর এদিকে যদি সিসমিক ফোর্স হয়, আমার যদি পিয়ার এরকম অবস্ট্রাকশন হয়, তাহলে এই যে টোটাল সার্কেল সেইটার হবে আপনার ইনভেলপিং, এরকম হলে এইটা হবে ইনভেলপ, এইটা এরকম ইনভেলপটা সাইজ এরকম হবে। সুপার স্ট্রাকচার, আমরা অ্যাস্ট্রোতে সাধারণত সুপার স্ট্রাকচার ডিজাইন করার সময় সিসমিক ইফেক্ট নেই না, কিন্তু এখানে বলা আছে সুপার স্ট্রাকচার শ্যাল বি ডিজাইন ফর the superstructure shall be designed for the design of the seismic forces as specified in para 19 plus other loads required with the design and load combination. তার মানে আমার সুপারস্ট্রাকচার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে সাইসমিক লোড কনসিডার করে এডিশনাল লোড নিতে হবে, এবং ওইটা যদি আমরা স্টিল ব্রিজ ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যদি WSD ডিজাইন করি, সেই ক্ষেত্রে স্ট্রেস ইনক্রিজ আছে, সেই স্ট্রেস ইনক্রিজ ইউজ করা যেতে পারে। Under simultaneous action of the horizontal and vertical acceleration, the superstructure shall have a factor of safety 1.5 against the overturning DBAs। মানে এটা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিটে যখন আমরা এটা চেক করব তখন ফ্যাক্টর অফ সেফটি 1.5 ধরতে হবে। The superstructure shall be secured when necessary substructure all join, এই বিয়ারিং গুলো আমাদের ইন্টারলক হতে হবে, সেটা এখানে বলা আছে। বিয়ারিং ডিভাইস গুলো ইন্টারলক থাকতে হবে। এটা সিটিং উইথ পিয়ার, একটা গার্ডার যখন পিয়ার বা অ্যাবাটমেন্টের উপরে বসে তখন সাইসমিকের কারণে যে মিনিমাম সিটিং উইথ লাগবে সেটা এখান থেকে বের করা যাবে। সরি, আমরা ওয়াটারের উপরে হাইড্রোডাইনামিক ইফেক্ট দেখলাম। এখন ডাইনামিক ইফেক্ট অফ আর্থ প্রেসারের উপরে ডাইনামিক ইফেক্ট আসে, সেটা সাইসমিকের কারণে এটা কনসিডার করতে হবে। এই ইকুয়েশন যেটা আইআরএস সিসমিক কোডে দেওয়া আছে সেটা লাইক মোনোনোবে ওকাবে ইকুয়েশন, এগুলো আমরা অনেকে জানি। সেই ইকুয়েশনের মতো এটা সিএ ভ্যালুটা, এই সিএ ভ্যালু জানলে তো এগুলো আমরা জানতে পারবো। সিএ ভ্যালুটা 1 প্লাস এভি কস স্কয়ার ফাই ল্যামডা ডেল্টা, অনেকে বড় ইকুয়েশন। এখানে আই হচ্ছে যে উপরে যদি এরকম স্লোপ আকারে প্রেসার আসে সেটা আই, ডেল্টা হচ্ছে যে এইদিকে যদি স্ট্রাকচারের যে স্লোপ সেটা হচ্ছে আলফা, ফাই হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন। এখানে এ ভির কথা বলা আছে, এ ভি হচ্ছে হরাইজন্টাল এইচ এর 2/3 নেওয়ার কথা বলা। আগের এটা আমরা 1/2 নিতাম, এখন এটা এই কোডে এখানে 2/3 নেওয়ার কথা বলা আছে, এখন 2/3 নিতে হবে। ল্যামডা বের করছে tan ইনভার্স এ এইচ ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস এ ভি। তার মানে আমার এইচটা বের করতে হবে, এ ভিটা বের করতে হবে, তারপর তার tan ইনভার্স করে এটা আমরা ল্যামডা পাবো। আলফা, এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা, আই হচ্ছে এই ফিলের অ্যাঙ্গেলটা, এইচ হরাইজন্টাল কোএফিসিয়েন্ট আমরা বের করব। আর এখানে ডেল্টা অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন বিটুইন ওয়াল অ্যান্ড আর্থ ফিল, এটা সাধারণত এই ফাই ভ্যালু যেটা তার 1/3 হয়ে থাকে। আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। এখানে একটা সয়েলের হাইট যদি 8 মিটার হয়, সয়েলের ইউনিট ওয়েট 17.8 কিলোনিউটন পার মিটার কিউব, অ্যাঙ্গেল অফ ফ্রিকশন 30 ডিগ্রি আমরা ধরলাম। তা ডেল্টা সাধারণত 30 ডিগ্রির 1/3 10 ডিগ্রি হয়, ব্যাকফিল স্লোপ নাই, ওয়াল ভার্টিক্যাল 0,
এইচ আমরা জোন কোফিশিয়েন্ট অনুসারে এইচটা বের করে নিলাম। এভি এখানে হাফ ধরা হয়েছে আগের অনুসারে, কোড অনুসারে। এখনকার কোডে এটা 2/3 ধরতে হবে, 2/3 এইচ। অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন আমরা 30 ধরলাম যদি কিছু না দেওয়া থাকে। হরাইজন্টাল গ্রাউন্ড অ্যাসেলারেশন জেড ইন্টু যে জেড ভ্যালু যেটা দেওয়া থাকবে সেটা দিয়ে বের করতে হবে। এখন এই বড় ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আমি এটা ছোট ছোট করে ভেঙে নিয়েছি। পরে এখানে বসানোর পরে 0.481। তো এখানে ডাকটাইল ডিটেইলিং এর আমরা যাচ্ছি এখন। ডাকটাইল ডিটেইলিং এ মিনিমাম কংক্রিটের গ্রেড 25 MPa হইতে হবে। FCK অর্থাৎ এটা হচ্ছে কিউব স্ট্রেংথ। লংজিটিউডাল বার 1 থেকে 8% এর মধ্যে, বাট নট মোর দ্যান 6%। 6% এর উপরে দিলে ইউজ করা যায় না। ল্যাপ নট অ্যালাউড 2 into D ফ্রম দ্য প্লাস্টিক হিঞ্জ রিজন। আমাদের পিআর এর কোথায় কোথায় প্লাস্টিক হিঞ্জ হইতে পারে সেই হিঞ্জগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। এবং তার 2D ডিস্টেন্সের মধ্যে ল্যাপিং আমরা দিব না। এখানে ডিটেইলিং এর ক্ষেত্রে আমরা যদি এই স্পাইরাল ওয়েল্ডিং করি তাহলে 12D পর্যন্ত ওয়েল্ডিং করতে হবে। আর যদি ল্যাপিং করি তাহলে এরকম 30D ল্যাপ দিতে হবে এবং 135 ডিগ্রি বেন্ড করতে হবে। এবং হুক দিলে এইগুলো এরকম 135 ডিগ্রি আপনার এখানে বের করতে হবে এবং এইটার লেন্থ 10D কম হইতে পারবে না। এগুলো আমাদের বিএনবিসি তেও ওরকম আছে, এখানেও জাস্ট এরকম। এখানে স্পাইরাল হুপ, সার্কুলার হুপ ইউজ করলে এরকম, রেক্টেঙ্গুলার হুপ ইউজ করলে এই ফর্মুলা গুলো ইউজ করে দিতে হবে। জাস্ট আমাদের বিএনবিসি তে এরকম আছে। আরসি কংক্রিট ব্রিজ কোড যে লোড কম্বিনেশনের কথা আগে বলা হয়েছিল, এখানে লোড কম্বিনেশনের সেই চারটা আমরা দিয়েছি। এখানে জাস্ট 2 নাম্বার কম্বিনেশন যেটা, সেই কম্বিনেশন গুলো সিসমিকের জন্য এটা পূর্বে যেটা দেওয়া আছে অনুসারে ইউজ করতে হবে। এখানে লোড দেওয়া আছে ইউএলএস আলটিমেট, এখানে সার্ভিস লোড, দুইটা কম্বিনেশনে দেওয়া আছে, বিভিন্ন লোড কম্বিনেশন। আমাদের অ্যাস্ট্রোতেও এরকম একটা চার্ট দেওয়া আছে। এখন যাচ্ছি আমি আইআরএস সাবস্ট্রাকচার রুলস। আমি একটু তাড়াতাড়ি করে যাচ্ছি কারণ এই কোর্সটা এত বড়। আমি জাস্ট আপনাদের ফ্লেভার দেওয়ার চেষ্টা করছি, হয়তো সব ঠিক মতো বোঝাইতে পারছি না টাইম কম থাকায়। যাই হোক, যদি পরে সময় পাই আমরা আর একটু ডিটেলিং করার চেষ্টা করব। তা আমরা এত সময় সুপার স্ট্রাকচার আইআরএস ব্রিজ রুলস নিয়ে আলাপ করলাম। এখন সাবস্ট্রাকচার রুলস। সাবস্ট্রাকচারের রুলস এর মধ্যে কিভাবে লোড গুলো আসবে সেটা আমরা একটু দেখি। সাবস্ট্রাকচার রুলসে প্রথমে ক্লিয়ারেন্স এর কথা বলা আছে যে মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য ব্রিজ, আর্টস ব্রিজ, যেখানে ছোট ছোট ব্রিজের ক্ষেত্রে যেগুলো সেগুলো সেইগুলো এখানে ডিসচার্জ অনুসারে এতটুকুন আমরা ক্লিয়ারেন্স রাখতে পারি। আর আমরা যে ইমব্যাঙ্কমেন্ট করব সেটা ডিজাইন ডিসচার্জ ধরে তার যে ফরমেশন লেভেল, সেই ফরমেশন লেভেল ডিজাইন ডিসচার্জ যে হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল তার থেকে 1 মিটার উপরে রাখতে হবে। 1 মিটার হচ্ছে ফ্রি বোর্ড অফ দ্য ইমব্যাঙ্কমেন্ট। এখানে রেলওয়ে ব্রিজের ক্ষেত্রে
সরি, আমার মনে হয় আনমিউট অবস্থায় অনেকগুলো চলে গেছে। আমি একটু ব্যাক করছি। মিস্টার সালমান, হ্যালো মিস্টার সালমান। Yes, sir. Sorry. Yes. Maybe I was unmute anyhow. Maybe I was unmute anyhow. Okay, I'm starting from here. Yes, sir. Substructure rules. For substructure rules, এখানে ফ্রিবোর্ড যেখানে ছোট স্প্যানের ব্রিজ আছে, বক্স কালভার্ট আছে, সেখানে ডিসচার্জ অনুসারে এই পরিমাণ ফ্রিবোর্ড রাখতে হবে। আর আমার যে ইম্ব্যাঙ্কমেন্টের ডিজাইন ডিসচার্জ অনুসারে যে হাইয়েস্ট ফ্লাড লেভেল হবে তার থেকে 1 মিটার উপরে আমার ফরমেশন লেভেল রাখতে হবে। এটা হচ্ছে আরএস কোডের রুলস। আর্থ প্রেসার এই ক্যালকুলেশনের ফর্মুলাটা দেওয়া আছে এখানে। আর্থ প্রেসার আমি চেক করতে যাব না। কে কেপি K0 অ্যাট রেস্টের ক্ষেত্রে। আর স্যান্ডের সয়েলের প্যারামিটার, আমাদের ব্যাকফিল সাধারণত স্যান্ড হয়, স্যান্ডের প্যারামিটার যদি না দেওয়া থাকে তাহলে এই অনুসারে আমরা ফায়ের মান নিয়ে নিতে পারবো। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর্থ প্রেসার ডিউ টু সারচার্জ অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য লাইভ লোড অ্যান্ড ডেড লোড। আর্থ প্রেসার ডিউ টু সারচার্জ অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ডেড লোড অ্যান্ড লাইভ লোড। এখানে আমাদের একটা টেবিল দেওয়া আছে যেটা বিভিন্ন লোডের এগেনস্টে লাইভ লোড সারচার্জ কত হবে। আমরা অ্যাস্টোর ক্ষেত্রে সাধারণত 2 ফিট বা 3 ফিট সয়েলের ওয়েট নিয়ে একটা সারচার্জ ধরি, বাট এখানে রেলের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিএফসি লোডিং এর জন্য 16,300 কিলোগ্রাম পার মিটার, এটা 3 মিটার ডিস্টেন্সে কাজ করবে। 25 টন লোডিং আমি বলি, 25 টন লোডিং এ 13,700 কেজি পার মিটার এবং 3 মিটারের উপর কাজ করবে। হেভি মিনারেল লোডিং এর ক্ষেত্রে এরকম মডিফাইড ভিজি লোডিং। আমরা 25 টন লোডিং নিয়ে কাজ করছি, এখানে 13,700 এইটা লোডটা নিব। এই সারচার্জ লোড যেটা আমার মনে রাখতে হবে এস এবং বি, এই ভ্যালু দুটো আমাদের পরে কাজে লাগবে। অ্যাবাটমেন্টের উপরে সারচার্জ লোড ক্যালকুলেশনের সময় দুইটা কেস আমাদের আছে। একটা হচ্ছে কেস 1, যখন অ্যাবাটমেন্টের হাইটটা এল মাইনাস বি হয়। এল হচ্ছে উইথ অফ দ্য অ্যাবাটমেন্ট, বি হচ্ছে ওখানে 3 মিটার। আমরা দেখলাম যে 25 টন লোডিং এর ক্ষেত্রে এটা 3 মিটার হবে। যখন এইচ লেস দ্যান এল মাইনাস বি তখন কেস 1 হবে, আর যখন এইচ গ্রেটার দ্যান এল মাইনাস বি তখন কেস 2 হবে। এখানে যখন এইচ কেস 1 হয় তখন প্রেসারগুলো কিভাবে হবে? এস প্লাস এই টোটাল প্রেসারটা হবে এস প্লাস ভি বাই বি ইন্টু কে এ, বটমের প্রেসার হবে এস প্লাস ভি বাই বি প্লাস এইচ ইন্টু কে। এই প্রেসার যখন আমরা পেয়ে যাব তখন আমরা ফোর্স বের করে ফেলতে পারবো। ফোর্সগুলো এখানে দেওয়া আছে। যখন এইচ গ্রেটার দ্যান এল মাইনাস বি হবে মানে কেস 2 হবে, তখন এই উপরের ফোর্সটা নিচেই, আগে এইটা পুরাটা ছিল, এখন একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত আছে। উপরের প্রেসারটা হবে এস প্লাস ভি বাই বি ইন্টু কে এ, নিচের প্রেসারটা হবে এস প্লাস ভি বাই এল ইন্টু কে। এখানে টোটাল ফোর্স বের করে দেওয়া আছে, আমরা পরে একটা এক্সাম্পল দেখি, সেটা দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইচ হচ্ছে ডেপথ অফ দ্য হাইট, ডেপথ অফ দ্য অ্যাবাটমেন্ট হাইট। এল ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ অফ দ্য অ্যাবাটমেন্ট। জাস্ট আমরা এটা বলি যখন অ্যালাইনমেন্ট অ্যালং দ্য ট্রাকের যে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সের যে অ্যাবাটমেন্ট উইথ সেটাই আমরা 9.2 মিটার। অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন ইকুয়াল টু 30 ডিগ্রি। লাইভ লোড সারচার্জ আমরা আগের চার্ট থেকে দেখলাম 13,700 কেজি পার গ্রাম। বি ইকুয়াল টু উইথ ডিস্ট্রিবিউশন উইথ, আমরা আগের চার্টে দেখছি 3 মিটার। আমি একটা কেস এইচ গ্রেটার দেন এল মাইনাস বি কেস 2 ধরলাম। ডেড লোড সারচার্জটা কিভাবে হবে সেটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি। রেলের আছে পার মিটারে এত, স্লিপার আছে, স্লিপারের ওজন, ব্যালাস্টের ওজন 4.8 মিটার উইথে, 1 মিটার চওড়া এবং 400 মিলিমিটার থিকনেস ধরে আমি একটা ওয়েট বের করলাম। সেই ওয়েটটাকে যেটা বলছি যে 81.65 কিলোনিউটন টোটাল ওয়েট,
এবং এই ব্যালাস্টের উইথটা এখানে 4.8 মিটার, আমরা এখানে জেড ধরছি 4.8 মিটার, অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন যেটা 30 ডিগ্রি আমরা ধরছি। এখান থেকে বি একটা উইথ আমাদের প্রয়োজন হয়, উইথ অফ দ্য স্লাইডিং ওয়েজ, সেটা হচ্ছে 4.62। এখন ডেড লোড সারচার্জকে এই 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 ফোর্সটাকে এইটা দিয়ে ভাগ করে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করলে যে ফোর্সটা আমরা পাবো সেটা ডেড লোড সারচার্জ 78.5 টন। লাইভ লোড সারচার্জ 130.4 কিলোনিউটন পার মিটার, কোফিশিয়েন্ট অফ আর্থ প্রেসার 0.33, 30 ডিগ্রির ক্ষেত্রে 0.33 হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা টপেরটা কিভাবে বের করি? টপেরটা আর অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেসার এর টপ এস প্লাস ভি বাই বি ইন্টু সিএ। এস এখানে বলা আছে 134, ভি বলা আছে 78.57 বাই বি, বি হচ্ছে 3 মিটার অ্যান্ড সিএ কোফিশিয়েন্ট অফ অ্যাক্টিভ আর্থ প্রেসার। তাহলে এই সারচার্জটা আমি এখানে পেয়ে যাব। আর বটম সারচার্জটা এস প্লাস ভি বাই এল, এস হচ্ছে 134, ভি হচ্ছে 78.57, এল হচ্ছে 9.2 ইন্টু সি এ দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করে বটমটা প্রেসার পেয়ে গেলে তখন আমরা লোড পেয়ে যাব। আর এই আপ প্রেসার এইটা রিটার্ন ওয়ালের উপরে কিভাবে আসে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে এইটা একটা স্লিপারের উপরে এইটা এই পর্যন্ত ব্যালাস্ট আছে, ব্যালাস্টের পরে এখানে রিটার্ন ওয়ালটা এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা যা হবে এইখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা 45 ডিগ্রি, যেহেতু 45 ডিগ্রি আসার পরে যে ডিস্টেন্স হবে সেই ডিস্টেন্সে এসে যে হাইটটা থাকবে এই হাইটের উপরে ইকুয়াল ফোর্স হিসাবে কাজ করবে। আমরা পরে একটা এখানে এক্সাম্পল আছে আমরা দেখি। ওয়েট অফ রেল এটা আগের মতোই আমরা বের করলাম। লঙ্গিটিউডিনাল ডিসপারশন কিভাবে হবে সেটা আগে আমরা বের করছি, সেটা সেই অনুসারে বের করার পরে এখন এইখান থেকে এই ডিস্টেন্স স্লিপারের পথ থেকে অ্যাবাটমেন্ট ওয়াল উইং ওয়াল পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্স পর্যন্ত 45 ডিগ্রি যেহেতু ডিসপার্স হবে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত এই লেভেলের পরে এসে প্রেসারটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হবে। মানে সারচার্জ হাইটটা হচ্ছে এইটা, সেই হাইটটা সেই এই হাইটের যে সারচার্জ সেই লোডটা এইটার উপরে ইউনিফর্মলি কাজ করবে। তো এখন লাইভ লোড সারচার্জ এত 134.4, হাইট এই এইচটা 7.5, 30 ডিগ্রি, ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বিটুইন রিটার্ন ওয়াল 5.7, মানে এই উইং ওয়াল থেকে এই উইং ওয়াল পর্যন্ত 5.7, এর থেকে যদি আমি এটা বাদ দিই ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বিটুইন ওয়াল 5.7, রেল টপ লেভেল এটা আর এল বলতেছে 10.9, ফরমেশন লেভেল এখান থেকে যদি আমি 300 বাদ দিই এটা ফরমেশন লেভেল পাবো। স্লিপার 2.74, টোটাল ডেপথ অফ সারচার্জ, তার মানে এইদিকে বিয়োগ করার পরে 1.47 থাকবে, এইখান থেকে এই ডিস্টেন্স পর্যন্ত 1.47 হবে, এইখান থেকে এইটুকুন 300 মিলিমিটার ব্যালাস্ট আছে, ব্যালাস্টের নিচেই যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা বাদ দিলে আমার 6.27 মিটার হবে। 6.27 মিটারে এই ফোর্সটা ডিস্ট্রিবিউট হয়। এই ফোর্সটার ভ্যালু কত হবে? এস প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই বি প্লাস 2d ইন্টু সি এ। এখানে ডি এর ভ্যালু বের করছি 1.47। ডি এর ভ্যালুটা হচ্ছে যে এখানে যে ডিস্টেন্সটা থাকবে সেই ডিস্টেন্সটা এই বরাবর, ক্লিয়ার ডিস্টেন্সটা যেহেতু 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাবে সেই জন্য এই ডিস্টেন্স সমান এই ডিস্টেন্স। তো ডি এর ভ্যালু হচ্ছে 1.473, 2 ইন্টু ডি ইন্টু সি এ হলে এই প্রেশারটা আমরা পেয়ে যাবো। এইভাবে প্রেশারটা দিতে হবে। ফোর্স ডিউ টু ওয়াটার কারেন্ট কে ভি স্কোয়ার, এটা আমরা জানি, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব না। কে এর ভ্যালু বিভিন্ন শেপের কারণে এরকম হয়। সিসমিক ফোর্স এখানে সাবস্ট্রাকচারের ভিতরে আবার কিছু সিসমিকের কথাবার্তা বলা আছে যে বক্স কালভার্ট, স্ল্যাব ব্রিজ যেগুলো আমার বিয়ারিং নাই সেগুলোর জন্য সিসমিক ডিজাইন করব না। আর জোন 1 2 সিসমিক ফোর্স শ্যাল বি কনসিডার্ড অনলি কেস অফ দ্য ব্রিজ ওভারঅল লেন্থ মোর দ্যান 60 ডিগ্রি 60 মিটার অর স্প্যান মোর দ্যান, ওভারঅল লেন্থ যদি 60 মিটার হয় এবং স্প্যান যদি মোর দ্যান 15 মিটার হয়, এটা যদি জোন 1 থেকে 3 এর মধ্যে থাকে তাহলে আমরা কনসিডার করব না।
সিসমিক ফোর্স শ্যাল বি কনসিডার অনলি ইন কেস অফ, এটা যদি বেশি হয় তাহলে কনসিডার করব, আর যদি কম হয় তাহলে করব না, কিন্তু 4 এবং 5 এর জন্য আমরা কনসিডার করব। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইন্ডিয়ান 4 এবং 5 এবং আমাদের ভিতরে একটু ডিফারেন্স আছে, আমাদের এদেরকে যদি 1 মাইনাস করে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের কোডের সাথে মিলে যাবে। সরি, লোড কম্বিনেশন, সাবস্ট্রাকচারের উপর লোড কম্বিনেশন আছে ডেড লোড, লাইভ লোড, ইম্প্যাক্ট, লঙ্গিটিউডাল ফোর্স, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, আর্থ প্রেসার, বায়ান্সি, টেম্পারেচার, প্রেসার। লোড কম্বিনেশন 2 এর মধ্যে উইন্ড লোড যোগ করা আছে, কম্বিনেশন 3 এর মধ্যে সিসমিক ফোর্স যোগ করা আছে, কম্বিনেশন 4 এর মধ্যে ইরেকশন লোড যোগ করা আছে। এখানে যদি আমরা ইলাস্টিক ডিজাইন করি তাহলে আমরা পারমিসিবল স্ট্রেস কম্বিনেশন 1 এর জন্য নীল, 2, 3 এর জন্য 33%, 4 এর জন্য 40% ইনক্রিজ করে নিতে পারবো। আর আমরা যদি ফাউন্ডেশন ডিজাইন করি তাহলে অ্যালাউবল বিয়ারিং প্রেসারের জন্য কম্বিনেশন 1 এর জন্য কোনো স্ট্রেস ইনক্রিজ করব না, কম্বিনেশন 2, 3 এর জন্য 33%, কম্বিনেশন 4 এর জন্য 40% ইনক্রিজ করব। আমি এখন আরএস স্টিল ব্রিজ কোডে যাব। স্টিল ব্রিজ কোডের মধ্যে ফ্যাটিক কোড আছে, ফ্যাটিক কোড নিয়ে আরএস স্টিল ব্রিজ কোড এইটা 2017 সাল পর্যন্ত আপডেট করা আছে, আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। স্টিল ব্রিজ করার জন্য, স্টিল ব্রিজ ডিজাইন করার জন্য এই কোডটা ফলো করতে হবে। আরএস ব্রিজ কোডের স্কোপ কি? The scope of the primary intent to apply the superstructure of simply supported steel bridge of span 100 meter between the center of the bearing. যখন সুপারস্ট্রাকচারের সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স যদি সিম্পলি সাপোর্টেড স্প্যান হয় 100 মিটার স্প্যান পর্যন্ত এটা ইউজ করতে বলছে। Where appropriate, the provision of the code may be adopted for larger spans or other type of steel bridges, but care shall be taken in case of the circumstances to make whatever amendment are necessary for fixity of the abutment, continuity and other intermediate of special condition. 100 মিটার স্প্যান পর্যন্ত সিম্পলি সাপোর্টেড জন্য আমরা যা দেওয়া আছে সেগুলো ইউজ করতে পারবো, আর বড়গুলোর ক্ষেত্রে স্পেশাল কনসিডারেশনের মধ্যে থাকবে। Where the bridge of the through or semi through type, শিডিউল অফ ডাইমেনশন এটা ব্যবহার করতে হবে, এটা আমরা বলছি শিডিউল অফ ডাইমেনশন ব্যবহার করতে হবে। স্টিল ব্রিজে আবার লোড গুলো দেওয়া আছে, লোড গুলোর কম্বিনেশন এখানে এ থেকে এন পর্যন্ত সিরিয়াল করে দেওয়া আছে। এ থেকে এন পর্যন্ত দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে, ওইখানে কম্বিনেশনে বলবে যে এর এত স্ট্রেস ইনক্রিজ করা যায়, এর এই পর্যন্ত এত স্ট্রেস ইনক্রিজ করা যায়, সেজন্য এখানে লোড গুলো আবার সাজানো আছে। ডেড লোড, লাইভ লোড, ইম্প্যাক্ট লোড, force due to curvature, eccentricity, temperature effect, resistance, expansion bearing, longitudinal force, racking force, forces on parapet, wind effect, seismic effect, erection load, derailment load. এই লোড গুলো এখানে দেখেন, লোড কম্বিনেশন এখানে 1 বলছে না, এখানে 3.2.1 লোড কম্বিনেশন। এই লোড কম্বিনেশন ডেড লোড, লাইভ লোড, ইম্প্যাক্ট, কার্ভেচার, ইসেন্ট্রিসিটি, লংজিটিউডাল ফোর্স এইটা মিলে যে কম্বিনেশন সেটা হচ্ছে 3.2.1 লোড কম্বিনেশন। 3.2.2 লোড কম্বিনেশন হচ্ছে seismic zone 1 to 3 given in bridge rules. Only bridges overall length more than 60 meter or individual span more than 50 meter for worst possible combination of any of the item A to J and K or L. তাহলে জোন 1 থেকে 3 হলে ওভারঅল লেন্থ যদি 60 মিটারের বেশি হয় এবং একটা স্প্যান যদি 15 মিটার বেশি হয় এবং A to Z প্লাস K or L, এখানে আমরা আগে দেখি K তে কি আছে, K তে উইন্ড, L এ আছে সাইসমিক। এই কনফিগারেশনে যদি থাকে এই A to J পর্যন্ত লোডের সাথে K অথবা L হলে এই কম্বিনেশন হবে। আর সাইসমিক জোন 4 এবং 5 এর ক্ষেত্রে এনি অফ দ্য এনি ব্রিজ A to J or K এবং L, এইটার ক্ষেত্রে 3.2.3 এই কম্বিনেশন। আগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কম্বিনেশন 1, কম্বিনেশন 2, কম্বিনেশন 3, কিন্তু এই ক্ষেত্রে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে কম্বিনেশন বলা আছে। আর এখানে ডিরিং ইরেকশন, এটা ডিরিং ব্যালাস্টেড ডেকের ক্ষেত্রে ডিরিং ডিরেলমেন্ট 3.2.4, 3.2.5। এখন দেখেন এটা সলিড ওয়েব গার্ডার, তার মানে আমার
ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার, সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার যেগুলো সলিড ওয়েব, সেইগুলোর ক্ষেত্রে প্রাইমারি 3.2.1 এর ক্ষেত্রে কোনো ইনক্রিজ করা যাবে না। 3.2.2, 3.2.3 যে কম্বিনেশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা 16 2/3% আমরা ইনক্রিজ করতে পারবো, আর পরের কম্বিনেশনে আমরা 25% ইনক্রিজ করতে পারবো। আর ট্রাসের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা আছে এখানে কোনো ইনক্রিজ নাই, where primary stresses are combined with calculated the secondary stress of the subclass। আচ্ছা, প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি স্ট্রেস আমরা আলাপ করব, সেই ক্ষেত্রে এই স্ট্রেস ইনক্রিজ গুলো আমরা করতে পারবো। এখানে প্রি স্ট্রেসিং চলে আসছে। স্টিলের ভিতরেও আমরা প্রি স্ট্রেসিং করি। The effectiveness of the pre-stressing in the web members of span below 60 meter and all other member span 40 meter shall be ignored। তার মানে আমার আই গার্ডার যেগুলো ডেক টাইপ প্লেট গার্ডার এবং সেমি থ্রু প্লেট গার্ডার মেম্বারের 60 মিটারের কম হলে প্রি স্ট্রেসিং আমরা ইগনোর করব, এবং অন্যান্য গার্ডারের ক্ষেত্রে 45 মিটারের কম হলে প্রি স্ট্রেসিং আমরা করব না। এখানে প্রি স্ট্রেসিং এবং কেম্বার দুটার মধ্যে একটু কনফিউশন আসতে পারে। আমি যখন কেম্বার বোঝাবো সেই সময়। আচ্ছা, প্রি স্ট্রেসিংটা কি জিনিস, যে স্ট্রেসের আমার বেনিফিট নিতে হবে। মানে একটা মেম্বারে যদি টেনশন ডেভেলপড হয়ে থাকে বেশি, সেই মেম্বারটাকে আমি যদি লেন্থ বাড়াই দিই এবং অন্য মেম্বার যেগুলো কম্প্রেশন মেম্বার, সেই মেম্বারে যদি লেন্থ ছোট করে দিয়ে যখন কানেকশন করব তখন উল্টা ফোর্স ওদের ভিতরে অ্যাক্ট করবে, সেইগুলো আসলে প্রি স্ট্রেসিং। আর কেম্বার হচ্ছে আমার যখন ট্রেন চলবে তার লোডের কারণে যেন ফ্লো সিস্টেমটা হরাইজন্টাল হয়, সেই জন্য আমরা যে ডিফ্লেকশন হয় সেই ডিফ্লেকশন থেকে এটা আপ করে দিই, এটা হচ্ছে কেম্বার। ওপেন ওয়েব গার্ডার বলতে আমরা ট্রাসকে বুঝি। একটা ট্রাস মেম্বারের ভিতরের থেকে যদি আমরা অংশ কেটে নিই তাহলে যে ফ্রেমটা হবে সেই জন্য আমরা বলছি ওপেন ওয়েব গার্ডার। ফর রেলে ব্রিজ অফ স্প্যান 30.5 মিটার অ্যান্ড অ্যাবভ শ্যাল বি প্রি স্ট্রেস। যদি আমাদের ট্রাস মেম্বার হয় তাহলে ট্রাস গার্ডার হয়, তাহলে 30.5 মিটারের উপরে হলে এটা প্রায় প্রি স্ট্রেস করতে হবে, এবং সেই প্রি স্ট্রেসের রুল অ্যাপেন্ডিক্স এতে দেওয়া আছে। আমরা এখন ফ্যাটিগ নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো। ফ্যাটিগ মানে হচ্ছে যে ফ্লাকচুয়েশন অফ স্ট্রেসেস মে কজেস ফ্যাটিগ ফেলিওর অফ দ্য মেম্বার অর কানেকশন ইন লোয়ার স্ট্রেসেস দেন দ্যাট হুইচ দ্য উড ফেল আন্ডার স্ট্যাটিক লোড। মানে আপনার একটা মেম্বারের উপরে একটা ফোর্স আসলো, আবার ফোর্সটা চলে গেল, ফোর্স আসার ফলে একটা স্ট্রেস ইনক্রিজ করলো, আবার ফোর্সটা যখন চলে যাবে তখন স্ট্রেসটা থাকবে না। এরকম যখন রিপিটেড লোড আসতে থাকবে একটা মেম্বারের উপরে, তখন মেম্বারটা দেখা যায় যে খুব কম স্ট্রেসের কারণেই স্ট্যাটিক লোডের যে স্ট্রেসটা থাকে সেই তার কম স্ট্রেসে মেম্বারটা ফেল করে। এই জন্য স্টিল গার্ডার ব্রিজের ক্ষেত্রে ফ্যাটিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব ফ্যাটিকটা। এখানে আইআরএস স্টিল ব্রিজ কোড তার ফ্যাটিকের জন্য আর একটা অ্যাপেন্ডিক্স যোগ করে দিয়েছে, অ্যাপেন্ডিক্স জি। এটা একটু আগের থেকে একটু রিভাইজ হয়েছে। এখানে আমরা অ্যাপেন্ডিক্স ডি যাব। The fatigue live assessment shall normally be made for standard design for 100 years এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যানুয়াল জিএমটি গ্রস মিলিয়ন টন। আমরা যখন ফ্যাটিক করব তখন এই শব্দটা আসবে। এটা কিভাবে বের করে ওখানে দেওয়া আছে। গ্রস মিলিয়ন টন এই 50 ধরে ডিজাইন করতে হবে এবং 100 ইয়ার্স লাইফ টাইম ধরে আমাদের ডিজাইন করতে হবে। এটাই হচ্ছে ব্রিজ রুলসে বলা আছে। এইখানে ফ্যাটিক বের করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেথড দেওয়া আছে। আমরা ড্যামেজ ইকুইভ্যালেন্ট মেথডটা চেষ্টা করি যে ফ্যাটিক হলে কি পরিমাণ ড্যামেজ হইতে পারে আমার স্ট্রাকচারে, সেটা ক্যালকুলেশন করব। এখানে দেখেন ল্যামডা ইকুয়াল টু ল্যামডা 1, ল্যামডা 2, ল্যামডা 3, ল্যামডা 4, এইগুলোর সবগুলোর
মাল্টিপ্লিকেশন আবার 1.4 এর বেশি হইতে পারবে না। ল্যামডা 1 হচ্ছে ফ্যাক্টর দ্যাট টেকস ইনটু অ্যাকাউন্ট অফ দ্য ড্যামেজিং ইফেক্ট অফ দ্য ট্রাফিক and depends on the base length of the longest loop. এটার একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, সেইখানে লোডের জন্য স্প্যানের জন্য ল্যামডা 1 এর ভ্যালু দেওয়া আছে। ল্যামডা 2 is a factor that take into account annual volume ট্রাফিক ভলিউম, যেটা আমাদের 15 গ্রস মেট্রিক টন, যেটা সেইটা ধরে ডিজাইন করতে হবে। L3 is a factor that take into account design life আমাদের 100 ধরে ডিজাইন করতে হবে। L4 is a factor taken into account when the bridge structure loaded more than one truck, যখন more than one truck হবে তখন যে ভ্যালুগুলো আসবে সেইগুলো নিয়ে। ল্যামডা ম্যাক্স 1.4 এর চেয়ে বেশি হইতে পারবে না। আমরা দেখি ল্যামডা 1 স্প্যান লেন্থের উপর ভিত্তি করে যে আমার জিএমটি বের করার জন্য কতটা ট্রেন আমরা ডিজাইন মডেল করি, সেই মডেল অনুসারে এইখানে যে ভ্যালু আছে ভ্যালু আমরা নিব। আমার যদি ডেলি ট্রেন যে কয়টা হিসাব থাকে সেখান থেকে আমরা হিসাব করে এই ভ্যালুগুলো নিব। এটা লোডেড লেন্থ কোন মেম্বারের জন্য কি রকম, এখানে লোডেড লেন্থ ডায়াগোনাল মেম্বার U3 U4 এর জন্য এই লোডেড লেন্থ এইভাবে হিসাব করতে হবে। এখানে ভার্টিক্যাল মেম্বারের জন্য এতখানি লোডেড লেন্থ হিসাব করতে হবে। এখানে বটম কর্ডের জন্য লোডেড লেন্থ এইভাবে হিসাব করতে হবে, এটা দেওয়া আছে। ল্যামডা 2 ইকুয়াল টু এই যে এই ফর্মুলা, এখানে লাইফ টাইম অ্যানুয়াল ভলিউম অফ দ্য ট্রাফিক, এখানে আমাদের 50 মিলিয়ন টন, সেটা বসাইতে গ্রস 50 মিলিয়ন টন, এখানে এর ভ্যালু 50 বসাইলে যে ভ্যালুটা আমরা পাই সেটা নিয়ে নিব। এখানে লাইফ টাইম আমাদের বলা আছে 100 ইয়ার্স, এখানে 100 ইয়ার বসাবো। আর L4 এখানে একটু দেখতে ক্রিটিক্যাল লাগতেছে, আমার যদি সিঙ্গেল ট্রাক হয় সেই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেশন করলে 1 হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমার কোন ধরনের সেকশন আমি ইউজ করছি। এটা যদি রোল্ড সেকশন হয়, রোল্ড সেকশন যদি হয় তাহলে আমরা ডিটেল ক্যাটাগরি 60 মানে 2 মিলিয়ন সাইকেলের জন্য এটা 160 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, এই ক্যাটাগরি দিয়ে এটা বোঝায়। হ্যাঁ, গ্যাস কাটিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সেকশনের ক্ষেত্রে এইভাবে বলা আছে। রোল সেকশনের ক্ষেত্রে একটা দেখালাম, এইটা আমরা বিল্ট আপ সেকশনে যদি হয় সেটা 125, এগুলো আরো সিরিয়াল দেওয়া আছে, আমি দুইটার দেখালাম। ডিটেল ক্যাটাগরি মানে হচ্ছে the designation given in a particular structure detail for a given direction of the stress fluctuation to indicate which fatigue strength curve is applicable for the fatigue assessment. This is denoted by under number represented the magnitude in Newton per millimeter square. তার মানে 160 লেখা থাকলে সেটার ভ্যালু হচ্ছে স্ট্রেস 160 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার আন্ডার 2 মিলিয়ন সাইকেল। সরি। and value of the partial factor of safety, এখানে the values of the partial factor of safety of the fatigue লোডিং এর জন্য এবং স্ট্রেংথ এর জন্য দুইটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি দেওয়া আছে। লোডিং কে 1 টাইমস লোডিং কে ইনক্রিজ করা হয় নাই এবং স্ট্রেংথ কে 1.15 ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ভাগ করা আছে। এখানে একটা ফ্যাটিক ক্যালকুলেশন একটা ক্রস গার্ডারের জন্য আমি এক্সাম্পল হিসাবে দিয়েছি। ক্যালকুলেশন অফ দ্য ফ্যাটিক অ্যাকর্ডিং টু আরএস কোড কানেকশন ক্যাটাগরি, তার মানে 125, তার মানে এটা বিল্ট আপ সেকশন, ওয়েল্ডিং করে সেকশন গুলো লাগানো বিল্ট আপ সেকশন। তার সাইকেল সংখ্যা হচ্ছে 2 মিলিয়ন সাইকেল। তাহলে সিগমা আর হচ্ছে যেটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে ওটা 125 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার। আর ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 ল্যামডা 3 ল্যামডা 4 এগুলো আমরা বের করি। 32.5 মিটার স্প্যানের জন্য 32.5 টন লোডিং এর জন্য 20 মিটার স্প্যানের জন্য আমরা এই টেবিল ব্যবহার করে এখান থেকে ভ্যালু পাই 1.1t। আর 50 জিএমটির ব্যাপারে যে আমাদের রুলসে বলা আছে 50 জিএমটি হিসাব করতে হবে। 50 জিএমটি ধরলে এর ল্যামডা 2 আমরা এখানে যদি 50 বসাই তাহলে এটা পাবো। ডিজাইন লাইফ 100 ইয়ার্স এর জন্য এই ল্যামডা 3 ভ্যালু টু 1 পাবো। ল্যামডা 4 সিঙ্গেল ট্রাকের জন্য 1 হবে।
অ্যান্ড টোটাল আমি যে মাল্টিপ্লিকেশন করি সেটা 1.361, সেটা 1.4 এর নিচেই, সেটা এখন আমরা 1.361 এই ভ্যালুটা নিব। আর পার্শিয়াল ফ্যাক্টর, স্ট্রেস যে পার্শিয়াল ফ্যাক্টর, সেফটি ফ্যাক্টর, সেটা 1.15। এখন ল্যামডার ভ্যালু যেহেতু 1.4 এর চেয়ে নিচে, এটা আমরা নিচ্ছি। অ্যালাউবল ফ্যাটিক স্ট্রেস হবে, স্ট্রেস রেঞ্জ ওই যে এখানে 125 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, ড্যামেজ ফ্যাক্টর 1.36, পার্শিয়াল ফ্যাক্টর 1.14, সেই অনুসারে আমার বের করতে হবে। এই অনুসারে বের করলে আমার 79.88 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার হয়। এটা যদি আমার 50 গ্রেড স্টিলও হয়, 50 গ্রেড স্টিল মানে 345 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, সেখান থেকে দেখেন আমরা সাধারণত 60 to 67% আমরা স্ট্রেস নিয়ে থাকি। এখানে দেখেন 345 এর থেকে অনেক নিচেই ফ্যাটিগের ভ্যালু। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন প্লেট থিকনেস যদি 25 মিলিমিটারের বেশি হয় তাহলে আবার একটা মডিফিকেশন আছে, 25 মিলিমিটার বেশি হলে আবার রিডাকশন আছে। তাহলে এখানে 35 মিলিমিটার আমি একটা প্লেট থিকনেস দিছি, এইটাকে রিডাকশন করার পরে 34 হয়ে গেছে, 74 হয়ে গেছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Forces due to curvature and eccentricity. Beam and plate girder span up to and including 35 meter need not be camber. আচ্ছা সরি, এখানে ক্যাম্বারের জন্য আমরা বলছি যে ক্যাম্বারটা কি? ক্যাম্বার হচ্ছে একটা স্ট্রেট সিস্টেম, ফ্লো সিস্টেম। এটা লোড আসার পরে স্ট্রেট থাকবে। এটা কিভাবে থাকবে? যখন আমরা ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করব, ডেড লোড লাইভ লোডের কারণে ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করে যে ডিফ্লেকশনটা মাঝখানে হবে, সেই মাঝখানে রেখে বা বিভিন্ন স্প্যানে সেটা আমরা ডিফ্লেকশন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবো, একটা ক্যাম্বার ডায়াগ্রাম দিয়ে দেবো। সেই অনুসারে যখন আমার লোড আসবে এটা ফ্লো সিস্টেমটা স্ট্রেট হবে। দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট, এটা আমাদের পারপাস। সেই ক্ষেত্রে বলছে যে আমার যদি প্লেট গার্ডার হয়, বিম এবং প্লেট গার্ডার যদি হয়, 35 মিটার স্প্যান পর্যন্ত ক্যাম্বার করার দরকার নাই। ইন আনপ্রিস্টেজ ওপেন ওয়েব স্প্যান মানে ট্রাস, যদি আমরা প্রিস্টেজ না করি, দ্য ক্যাম্বার অফ দ্য মেন গার্ডার and the corresponding variation of the length member shall be such that when girders are loaded with full dead load pedal plus 75% of the live load with the impact producing maximum bending moment, they shall take up the true geometry shape of the ashim. যদি আমরা কোনো ট্রাসকে প্রিস্টেজ না করি তাহলে তার ফুল ডেড লোড প্লাস 75% অফ দ্য লাইভ লোড হওয়ার পরে যে ডিফ্লেকশন হবে সেই ডিফ্লেকশন অনুসারে ক্যাম্বার করে দিতে হবে, যাতে এই লাইভ লোড আসলে ট্রু হরাইজন্টাল থাকে। হোয়ার গার্ডার্স আর প্রিস্টেজ, দ্য স্ট্রেস ক্যাম্বার চেঞ্জেস শুড বি বেসড অন দ্য ফুল ডেড লোড অ্যান্ড ফুল লাইভ লোড ইনক্লুডিং ইম্প্যাক্ট। যখন আমরা একটা ট্রাস মেম্বারকে স্ট্রেস করে দিব, তার মানে ক্যাম্বার করার পরেও যে মেম্বারে টেনশন আসছে সেই মেম্বারে একটু লম্বা করে দিব, যে মেম্বারে কম্প্রেশন আসছে সেই মেম্বারকে একটু ছোট করে দিব। তাহলে এর ভিতরে এডিশনাল আমাদের যে স্ট্রেস গুলো ডেভেলপ করে সেটার একটু নেগোসিয়েশন হবে। এটা যদি করা থাকে তাহলে ফুল ডেড লোড এবং ফুল লাইভ লোড হিসাব করে এর ক্যাম্বারটা দিতে হবে। এটা মনে হয় আমার স্লাইডটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে। And deflectionটা কি হবে? For permanent installation other than foot over bridge, ratio of deflection to length of the girder shall not exceed 1/600. আমাদের ডিফ্লেকশনটা 1/600 এর বেশি হবে না। For permanent installation other than foot over bridge এটা 600 এর বেশি হবে না, যদি ক্যান্টিলিভার হয় 325। আমরা একটু বোল্ট নিয়ে কথাবার্তা বলি। নরমাল বোল্ট হয়তো আমরা সবাই জানি, হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন বোল্ট নিয়ে একটু কথা বলি। তা হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্ট, এটা এই কোড থেকে রেফার করা আছে IS 401992।
আমানত স্যারের ক্লাস যারা করছেন তারা একটু স্যার এখানে বলছে যে হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন বোল্ট কিভাবে কাজ করে, মানে আমরা প্রেসার দিয়ে দিব, প্রেসার দিয়ে এখানে যে মেম্বার গুলো আছে এই মেম্বারের সাথে শেয়ার ফোর্সে এই বোল্ট গুলো কাজ করে, মেম্বারের সাথে যে ফ্রিকশন হবে এই ফ্রিকশনের সাথে বোল্ট গুলো কাজ করে। এই বোল্টের কারণে এই মেম্বারের ভিতর শেয়ার ফোর্স ডেভেলপ হয়ে এই কাজটা এইভাবে করে, সেই জন্য এটা হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্ট। এই কোডে রেফার করা আছে IS 4000। এই 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 বোল্ট গুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে হোল ডায়ামিটার যখন বোল্টের ডায়ামিটার 25 মিলিমিটারের চেয়ে কম, 25 মিলিমিটারের চেয়ে কম হবে, তখন হোল ডায়ামিটার বোল্টের ডায়ামিটারের চেয়ে 1.5 মিলিমিটার বাড়াই করতে হবে। আর যখন বেশি হবে তখন 2 মিলিমিটার বাড়িয়ে বাড়িয়ে করতে হবে। এখানে দেখেন হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন গ্রিপ সরি IS 4000 এর টপ পেজটা এরকম ডাউনলোড করতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটা গ্রেড হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন গ্রিপ বোল্টের দুইটা গ্রেডের কথা বলা আছে, 10.9 গ্রেড, 8.8 গ্রেড। 10.9 গ্রেড means ultimate strength 1000 MPa and yield strength 90% of the ultimate strength, তার মানে 1000 into 90% into 900 MPa। তেমনি 8.8 গ্রেড বোল্ট যেটা, সেটা হচ্ছে 800 MPa আলটিমেট স্ট্রেংথ এন্ড এর 80% 640 MPa হচ্ছে yield strength। এটা একটু ডাবল হয়ে গেছে। হাই স্ট্রেন্থ ফ্রিকশন বোল্ট ডায়া গ্রেটার দেন 25 মিলিমিটার, এখানে 2 মিলিমিটার আমার বাড়াইতে হবে। আর high strength friction might be required to provide the oversize hole. The maximum size of the oversize hole not exceed 1.2 D or D plus 4 millimeter. Design of the friction type joint. এখন ফ্রিকশন টাইপ জয়েন্ট ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে স্লিপ ফ্যাক্টর আছে, তার মানে এখানে যতগুলো প্লেট আমরা একটা জয়েন্টের মধ্যে যতগুলো প্লেট থাকবে ততগুলো প্লেটে যতগুলো সারফেস থাকবে সেগুলো আমরা স্লিপ ফ্যাক্টর আছে ওখানে। নাম্বার অফ ইফেক্টিভ ইন্টারফেস, সরি স্লিপ ফ্যাক্টর হচ্ছে পরের টেবিলে দিয়ে দেওয়া আছে, মানে দুইটা সারফেস কতটুকুন রাফ, এর ভিতরে পেইন্ট করা আছে কিনা, বা রাফনেস কিভাবে করা আছে, ব্যালাস্টেড স্যান্ড গ্রিড ব্যালাস্টেড দিয়ে করা আছে না নর্মাল ব্রাশ ওয়ারিং করা আছে, সেই অনুসারে স্লিপ ফ্যাক্টরটা ফ্রিকশনটা নির্ভর করবে। নাম্বার অফ ইন্টারফেস, কয়টা ফেজ আছে, এবং মিনিমাম বোল্ট টেনশন এন্ড ফ্যাক্টর অফ সেফটি। বোল্ট টেনশন এই বিভিন্ন ডায়ামিটারের বোল্ট এগুলো এম দিয়ে নির্ধারণ করা আছে। আর আমি যে বলছি 8.8 এবং 10.9 যে বোল্ট, সেই বোল্টের যে কত টেনশন ফোর্স এখানে দেওয়া আছে। Sorry, why it is double? ফ্যাক্টর অফ সেফটি নরমালি আমরা 1.4 নিই। ফ্যাক্টর অফ সেফটি 2, এক্সটার্নাল টেনশন রিপিটেড লোডের কারণে এক্সটার্নাল টেনশন হলে 2, 1.7 অর নন রিপিটেড। নরমালি আমরা 1.4 নিই। এন্ড স্লিপ কিভাবে হবে, যে সারফেসে জয়েন করা হচ্ছে তার যদি সারফেসটা ব্যালাস্ট ক্লিন করা থাকে, ব্লাস্ট ক্লিন, এবং স্প্রে মেটালাইজড স্প্রে থাকে অ্যালুমিনিয়াম, সেইখানে 0.4, যত আমার এই স্লিপ ফ্যাক্টরটা যত বেশি হবে তত আমার জন্য ভালো। আর সারফেস যদি ওয়্যার ব্রাশ দিয়ে ক্লিন করা থাকে তাহলে 0.25 ধরতে হবে, বা যদি পেইন্ট করা থাকে। অন্য আদার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ওয়্যার দিয়ে ব্রাশ করা থাকে, আর আরেকটা স্যান্ড ব্লাস্ট যদি থাকে তাহলে ফ্রিকশনটা বেশি হবে, আর ফ্রিকশন যত বেশি হবে তত আমার জন্য ভালো। এখানে আমরা একটা সেমি থ্রু গার্ডারের একটা স্ট্রিঞ্জার কিভাবে ডিজাইন করে সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে ক্লিয়ার স্প্যান 35 মিটার আমরা দেখিয়েছি, কিন্তু আমরা স্ট্রিঞ্জার ডিজাইন করব, তার মানে এই জিনিসটা ডিজাইন করব। স্পেসিং অফ দ্য ক্রস গার্ডার 2.6 মিটার, ইফেক্টিভ স্প্যান অফ দ্য গার্ডার এটাই। এখন ডেড লোড কোফিশিয়েন্ট অফ
ডাইনামিক অগমেন্ট 1.5 দিয়ে করার পরে 0.95, ডেড লোড ডিউ টু লাইভ লোড 32.5 টন লোডিং এখানে কাজ করবে, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লাইভ লোডের থেকে এখানে 32.5 টন, বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য শেয়ারের জন্য 41.71। ইম্প্যাক্ট লোড ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করার পরে আমরা পেয়েছি নাম্বার অফ স্ট্রিঞ্জার। এটা নিয়ে এটা টোটাল লোড বের করার সিস্টেমটা এখানে দেখানো হয়েছে। আমরা একটা সেকশন নিয়েছি, এটা ডব্লিউ সেকশনের ইল্ড স্ট্রেংথ 50 KSI 345 MPa, ওয়েট এখানে দেওয়া আছে, এরিয়া ওভারঅল এখানে আমরা চার্ট আছে, যে চার্ট থেকে আমরা মেম্বারের প্রপার্টি গুলো নিয়েছি। পারমিসিবল স্ট্রেস, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, বেন্ডিং কম্প্রেশন স্ট্রেস প্লাস কনসিডেন্ট, এখানে কয়েক ধরনের আছে। যদি শুধু বেন্ডিং হয়, টর্শনাল ইফেক্ট যদি না থাকে, এখানে এ বি ভ্যালু, টর্শনাল ইফেক্ট থাকলে বি ভ্যালু কনসিডার করতে হবে, টর্শনাল ইফেক্ট না থাকলে এ ভ্যালু কনসিডার করে ডিজাইনটা করতে হবে। তো এখানে এ বি দুইটা ভ্যালু কনসিডার করা আছে। এ বি ভ্যালুর মধ্যে এল বাই আর রেশিও আমরা বের করতে পারবো, ডি হচ্ছে টোটাল ডেপথ, এবং এইগুলো একটা চার্ট দেওয়া আছে, সেখান থেকেও আমরা বের করে নিতে পারি। K1 ভ্যালু একটা টেবিল দেওয়া আছে, সেই টেবিল থেকে আমরা নিচ্ছি, নিয়ে K2 ভ্যালু এগুলো সহ এ বি এর মান বের করছি। মান বের করার পরে অ্যালাউবল বেন্ডিং স্ট্রেস আমার 21.0 কিলোনিউটন পার কেজি পার মিলিমিটার স্কোয়ার আসছে, অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট পারমিসিবল বেন্ডিং আসছে হচ্ছে প্লেটের থিকনেসের উপরে নির্ভর করে টেবিলের, আমি পরে চার্টে দেখাবো, টেবিলের একই গ্রেডের জন্য বিভিন্ন ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালুগুলো থিকনেসের উপর ব্যবহার করে এই ভ্যালুগুলো আমরা ইউজ করছি। শেয়ারের জন্য এত, বেন্ডিং এর জন্য এত, এবং ফ্যাটিং এর জন্য আমরা এখানে পেয়েছি 160, যেহেতু এটা রোল্ড সেকশন, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাটিগের জন্য 10.13। আমরা যখন অ্যাকচুয়াল বেন্ডিং আমাদের আসতেছে সেইগুলো এই 10.13 সাথে নিব, এবং এখানে যদি সিসমিক ফোর্স আমরা যদি কনসিডার করি, তাহলে এইটাকে স্ট্রেস ইনক্রিজ করতে পারবো 16.23%। এইভাবে আমাদের সব ফোর্স গুলো চেক করতে হয়। এখানে কানেকশনের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল অফ ক্লিট অ্যাঙ্গেলের দুই মাথায় যে কানেকশন গুলো দেওয়া আছে, অ্যাঙ্গেল 150 9 এত মিলিমিটার, ডায়া বোল্ট ধরা আছে। এইখান থেকে আমরা পারমিসিবল ডায়া বোল্ট 24 মিলিমিটার, হোলের 26 মিলিমিটার, গ্রেড অফ বোল্ট 8.8, the maximum permissible force of the bolt এইখানে আমরা টেবিল থেকে নিয়ে নিব। ক্যাপাসিটি অফ বোল্ট আমরা টেবিল থেকে নিয়েছি, নাম্বার অফ বোল্ট ইউজ করছি। এখন ফ্রিকশন কোএফিসিয়েন্ট, ওইটার ভিতরে যে ফ্রিকশন কোএফিসিয়েন্টটা 0.3 ইউজ করছি, 0.25 এবং 0.4 এর মাঝামাঝি। নাম্বার অফ ইন্টারফেস 2, এখানে অ্যাঙ্গেল, একটা অ্যাঙ্গেল এবং ডাবল অ্যাঙ্গেল যদি ইউজ করা হয়, নাম্বার অফ ইন্টারফেস 2, ফ্যাক্টর অফ সেফটি 1.4, মিনিমাম বোল্ট টেনশন এত, সেখানে পারমিসিবল বোল্ট টেনশন আমাদের যে আগে ফর্মুলা দেওয়া ছিল ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে, সেখানে পারমিসিবল বোল্ট টেনশন এত লাগবে, এই অনুসারে নাম্বার অফ বোল্ট আমরা বের করতে পারি। কনসিডারিং ফ্যাটিগ অফ বোল্ট ক্যাটাগরি 100, বোল্টের 100 MPa, material safety 1.15, delta maximum 1.4, maximum allowable stress of the bolt। এইটা ওইখানে টেবিলে আমাদের যে বোল্টের দেওয়া আছে সেই অনুসারে বের করলাম। আর বেল্টে যদি আমরা ফ্যাটিক কনসিডার করি, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আগে বোল্ট লাগলো 5টা, এখন বোল্ট লাগছে 8টা। সো ফ্যাটিক খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লিট অ্যাঙ্গেল বিয়ারিং টাইপ জয়েন্ট যদি আমরা ধরি, এখানে বিয়ারিং টাইপ জয়েন্ট সম্পর্কে আমরা আলাপ করি নাই। এখানে এক্সপ্রেশন একটা দেওয়া আছে, ক্যালকুলেটেড শেয়ার
আমরা যে শেয়ার গুলো বের করছি সেই তার স্লিপ ফ্যাক্টর, নাম্বার অফ ইন্টারফেস, এর ভ্যালুটা প্রুফ লোড, ক্যালকুলেশন টেনশন ইন্টু এফ ইন্টু ফ্যাক্টর অফ সেফটি। এফ বলতে এইখানে বোল্টের যে স্ট্রেস যেটা দেওয়া আছে, অ্যালাউবল স্ট্রেস দেওয়া আছে, সেই অনুসারে যে ফোর্স ক্যালকুলেশন, এই দুইটার কম্বাইন্ড চেক করা লাগে যদি বিয়ারিং টাইপ আমার ডিজাইন হয়। আমি এখন টেবিল গুলো দেখাই, যে আপনারা দেখেন যে এখানে হাই স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে হাই স্ট্রেংথ 345 নিউটন পার মিলিমিটার স্কয়ার, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখেন অনেকগুলো স্টেজ দেওয়া আছে। এটা কেন? প্লেট থিকনেস অনুসারে এই স্টেজ গুলো হবে। প্লেট থিকনেস যদি কম হয়, নিচে একটা চার্ট দেওয়া আছে, প্লেট থিকনেস এই হলে এত কেজি ধরতে হবে, তার উপরে গেলে এত কেজি ধরতে হবে, তার উপরে গেলে এত কেজি ধরতে হবে, সেই অনুসারে আমাদের এইখান থেকে ফোর্স গুলো নিয়ে নিতে হবে। এটা হচ্ছে পারমিসিবল স্ট্রেস, টেনসাইল স্ট্রেসটা এত। তারপরে একটা আছে শেয়ার, এখানে দেখেন এটা মাইল্ড স্টিলের ক্ষেত্রে IS 2062, এখানে 26 কোণগুলো হবে যখন প্লেটের থিকনেস 20 মিলিমিটার, 6 মিলিমিটার থেকে 20 মিলিমিটার হবে, তখন এইটা ধরতে হবে। 20 থেকে 40 হলে এইটা ধরতে হবে, আর 40-র উপরে গেলে এইটা ধরতে হবে। ওই ক্যাটাগরি অনুসারে দেখেন পারমিসিবল স্ট্রেস কম ভ্যালু আছে। যখন আমি 50 কেএসআই 50 কেএসআই স্টিল ইউজ করব বা 345 MPa স্টিল ইউজ করব, তখন এই প্লেটের থিকনেস এই অনুসারে আমার ডিফারেন্ট ধরতে হবে। কে এর ভ্যালু বের করার এই ফর্মুলাগুলো এখানে দেওয়া আছে। এই এ বি এর ভ্যালু এই চার্ট থেকে আমরা বের করতে পারি। এন্ড এইখানে পিসির ভ্যালু, আমরা ওখানে পিসির ভ্যালু ধরছি এখানে সিএস টা বের করে, ওই এ বি ভ্যালু থেকে সিএস বের করার পরে এই এ বি এর ভ্যালু থেকে সিএস বের করি, সিএস এর ভ্যালু থেকে আমরা অ্যালাউবল ওয়ার্কিং পিবিসি বের করি, সিএস থেকে এই ভ্যালুগুলো আমরা বের করে নিয়ে ওখানে টেবিল থেকে ইউজ করি। আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি আমার মনে হয়। এখন আমরা যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর থাকে সেগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারি। Mr. Salman, Yes, sir. So, can we go for question and answer? yes, sir, obviously. Thank you, sir, for a nice presentation. Till now, we've actually got 3 questions. Okay, I can may you? spell out them for your convenience. Yes. So the first one is, what is point of fixity? পয়েন্ট অফ ফিক্সিটি বলতে এটা সাবস্ট্রাকচারের বিষয়। আমাদের বিভিন্ন ধরনের সয়েল পাইলের উপরে কাজ করে। যে পয়েন্টে একটা পাইলের উপরে যখন লেটারাল লোড আসে, যে পয়েন্টে পাইলটার ফিক্সড হয়ে যাবে বলে আমরা ধরি, এটা একটা লেটারাল লোডেড পাইল একটা ডিজাইন আছে, এই কোডের সাথেই আছে। সাবস্ট্রাকচার রুলের একটা অ্যাপেন্ডিক্সে করে দেওয়া আছে, আরএস ব্রিজ রুলে। পয়েন্ট অফ ফিক্সিটি বলতে একটা পাইল উপরের যে সয়েল আছে, ওই সয়েল স্প্রিং ব্যবহার করে যে পয়েন্টে আপনার ফিক্সড হয়ে যাবে। Okay, thank you, sir. Yes. Next is, what load will be for minerals or stone or iron carrier train? অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো আমাদের দেশে এগুলো নাই। এটা ইন্ডিয়ান রোডে আছে, যেখানে ফ্রেট ফ্রেট করিডোর যেটা 35 টন লোডিং এ যেটা আছে, যে একটা পোর্ট থেকে আর একটা পোর্টে যে মালামাল আনার জন্য যেগুলো ডিএফসি লোডিং, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর,
সেইগুলোর জন্য করে। আর হেভি মিনারেল রোড, এইচএম লোডিং যেটা, সেটা হেভি মিনারেল রোড ক্যারি করার জন্য এইচএম লোডেড। ওকে, Thank you. Next is which software and reference book will you recommend? অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স বুক ইন্ডিয়ান কোডের দুগ্গালের বই আছে, সুব্রামণিয়াম একজন লেখক আছে, ওনার বইটা আছে, যদি আপনারা পারেন তাহলে দেখে নিন। আর যেহেতু আইআরএস কোড ফলো করার জন্য বলা আছে, এই কোডগুলো ভালো করে দেখতে হবে, কারণ এই কোডগুলো ডিটেল করতে গেলে মিনিমাম 4টা ক্লাস হলে এই কোডগুলো ডিটেলিং করা যায়। আমি খুব মেন অংশগুলো এখানে তুলে নিয়ে আসছি, কারণ এটা এবং জোরেও যেতে হয়েছে আমাকে, স্পিডে গিয়েছি। আরো যদি ক্লাস থাকতো অথবা পরে যদি কোনো সেশন থাকে তাহলে এই টাইপের আরো ডিসকাশন বেশি করে করলে সুবিধা হইতো আর কি। যাই হোক, দুগ্গাল এবং সুব্রামণিয়াম দুইটা বই আছে, এটা আপনারা দেখতে পারেন। Then is why we are not using AREMA code for railway? হ্যাঁ, we can use AREMA code for railway. We cannot we use AREMA code for railway. আমরা যেহেতু ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওইভাবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওইটা ইউজ করি। আর যে ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে AREMA কোড ইউজ করতে পারি। Thank you, Yes. sir. This is the end of our question answer from my portion. You can check your portion if there is any particular question only sent to you. You will find it if you may go to the top portion of in your screen, the top menu bar. Yes, yes. There is the Engineer shop on. Oh, Indian Railway Standard or RDSO, please confirm. Yes, it is prepared by RDSO. Now, would you please share with us the rail line design procedure? Rail line design procedure, rail thickness, rail head design procedure. Rail head design এটা হচ্ছে ট্রাক ডিজাইনের পোর্শন। রেল ট্রাক অ্যানালিসিস করার পরে রেলের ডিজাইনের একটা প্রসিডিউর আছে, এটা আরেকটা কোড আছে, সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। Number 2, calculate the total load for bending moment. How much factor of safety is already considered? Actually আমরা রেলওয়ে স্টিল ব্রিজ গুলো WSD বা SLS এ ডিজাইন করে থাকি, সেইখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে ফ্যাটিক ধরে ডিজাইন করি, ফ্যাটিকের ডিজাইনে 1.4 ফ্যাক্টর অফ সেফটি আছে, এবং ফ্যাটিকটাই মেইনলি গভর্ন করে, সেইখানে ফ্যাটিকে 1.4 ফ্যাক্টর অফ সেফটি থাকে। Sound is not clear, sorry. Maybe on that time I was muted. No sound, no sound, no sound. Sorry. Yesterday I could access webinar 9 p.m. but I was permitted to you may leave that question. That is administrative portion. administrative. Yes. Okay, no sound, sorry. Oh. What load will be the mineral stone? I think it is already answered. Which software and reference? Software for analysis software, you can use any software for analysis, but design we have to take care according to code. Analysis software you can use STAAD, you can use Midas, you can use other software also for analysis purpose. Why we are not using AREMA code? Yes, we can use AREMA code, but according to client requirement, we are using this type of code. We want to know about that code. So if time is more, then I can discuss about the AREMA code also, but one class it not possible.
Can you please let me know the same good books? Okay, I have also answered this question. I think you can take the Duggal or Subramaniam. That book is good. In the case of bridge, what kind of software? Same thing. Can we go the weathering still for small railway bridges? Yes, we can go for small span railway bridges, but that is the special type of steel. It will be imported from another country. একটা স্মল স্প্যান ব্রিজ করতে গিয়ে সেটা আপনার কস্ট ইফেক্টিভ হবে কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে, বাট আমরা ইউজ করতে পারি। এখানে রেস্ট্রিকশন যেটা সেটা ওয়াটার লেভেল থেকে 1.25 সাম কোডে বিভিন্ন ধরনের বলা আছে 1.25 মিটার আপনার উপরে থাকতে হবে এবং স্যালাইন জোনে ইউজ না করা ভালো। বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন আছে, ওইগুলো অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এলাকায় ওখানে হয়তো ইউজ করা কঠিন, সেই ক্ষেত্রে এগুলো কনসিডার করতে হবে। প্লিজ ডিসক্রাইব দ্য স্যান্ড ব্যালাস্টিং প্রসেস। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা আলাদা মেশিন। এই মেশিনের ভিতরে স্যান্ড রাখা হয়, স্যান্ডটা অনেক জোরে ছোড়া হয় বলা যায়, স্যান্ডটা ব্লাস্ট করা হয়, ওর ভিতরে গার্ডারটা সম্পূর্ণ দিয়ে দেওয়া হয় এবং স্যান্ড এত জোরে ওর ভিতরে ব্যালাস্ট করা হয় ওটা পুরো চকচকা হয়ে যায়। এটা আপনাদের দেখাইতে পারলে, এটা যখন আপনারা কোনো কারখানায় ভিজিট করবেন, স্যান্ড ব্লাস্টিং আসলে এরকম একটা সিস্টেম, একটা গার্ডার ওর ভিতরে ঢুকাইলে চারিদিক থেকে স্যান্ড লেগে ওটা পুরা রাফ হয়ে যাবে এবং চকচকা হয়ে যায়, ওর ভিতরে যা ময়লা থাকে সব বের হয়ে যায়। I think this is all. Have you another? There is the last one. Should we consider load for vibration? Should we consider load for vibration? ভাইব্রেশন অ্যানালিসিস আছে। ভাইব্রেশন আমরা যে ইম্প্যাক্ট লোড যেটা ধরছি সেই লোডটা আসলে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ, আমরা যে হাইওয়ে লোডে যাই, ইম্প্যাক্ট লোডটা ওয়ান কাইন্ড অফ ভাইব্রেশন অ্যাকচুয়ালি। ভাইব্রেশন ডিজাইনের জন্য সেপারেট ডিজাইন করা হয়, বাট এইখানে আমি আলাপ করি নাই। Thank you, sir. With this portion, we are at our end of the question answer part. So hopefully you have already done a very nice presentation, and hopefully our participants enjoyed it quite a lot. So if you have anything to say in your final speech. আই থিঙ্ক আমি অনেক আগে শেষ করে ফেলেছি। You have done your part for 2.5 hours. The question answer portion already have done the whole thing. If there is not more than questions, then it's not your fault or anything. অ্যাকচুয়ালি এই কোডটা যেহেতু এটা আইআরএস কোড বাংলাদেশে আমরা আমেরিকান কোড ইউজ করি, আইআরএস কোড ইউজ করতে গেলে এগুলো ডিটেলিং আরো জানতে হবে, ভিতরে ঢুকতে হবে। ফার্দার যদি কোনো সেশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ডিটেলিং আরো করতে পারবো। আর যদি কোনো ক্রিটিক্যাল প্রবলেম কিছু আপনাদের কাছে মনে হয়, কখনো যদি আমার কাছে জানতে চান আর আমি যদি ওটা পারি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, নলেজ শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। Sir, one thing you can do, you can share your email ID if you wish. Yes, I think we can write here. Yes, sir, in the slides. I think, sir, rather writing in the chat box, you may write in the slide set. So all the person will be able to show. আমি আমার অফিসিয়াল একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে যেটা sm.anisuzzaman@ismac.com. Sir, we cannot show the writings that you're writing now. If you may write on the slide, just below the questions, thank you, on that portion. Okay, I'm going there.
asm.anisuzzaman@ismac.com. Okay. Is it visible? Yes, sir. So now Okay. if anyone wishes to contact you in future for any query, they may be able to Yes. reach you. Yes. I think, sir, now if you're done with the presentation, we may conclude the session here. Yes. If you have anything. Thank you everybody for your patience, and I am trying my best, but many things I think I cannot complete it because of shortage of time. ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর প্যাশেন্স। আপনারা ধৈর্য সহকারে এত সময় শুনেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার লেকচারে যদি আপনাদের একটু উপকার হয়, সেটাই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Jayanth Jaman, for your very well presentation, and thanks to all our participants. Hopefully, we will meet again tomorrow with the 45th session of the 45th session of our SH training program. Within half an hour, we'll be open our quiz portion and our feedback. So we'd highly appreciate your feedback on our sessions. You can reach us at support.prvportal.org if you have anything to ask us. So that's it for today. Thank you all. থ্যাংক ইউ।